Dear faculty member, colleagues and students, Assalamu alaikum and very good evening. It's my great pleasure to welcome all of you to our today's clinical webinar on biliary tree stone diseases. Over the next 2 hours, we'll discuss on the various aspects of the biliary tree stone diseases, a very common condition we faced in surgical practice. Biliary tract stone disease, encompassing the gallstones, CBD stones, intrahepatic stones, affects the millions of individuals worldwide, leading to a myriad of clinical manifestations and the healthcare challenges as well in certain circumstances. Throughout this webinar, we have gathered a panel of renowned experts, each with extensive experience in this field and who faced a lot of problem and solve a lot of problem will share their knowledge, insights, and the practical guidance to equip you with the tools necessary to diagnose and manage the biliary stone disease efficiently and effectively. Today, we have got a very senior faculty, Professor Margub Hossain, Professor Dewan Hassan Choudhury, Professor A.H.M. Tohidul Alam, who is also a vast experience with the endoscopic management of the biliary stones and relieving obstruction. And perhaps in the surgeons community, he is the first surgeons who introduced this endoscopic management of the stone diseases. And Dr. Hashim Rabi will also join with us to discuss some problem with these intrahepatic stones. uh, and other senior faculty যারা আছেন এবং students. Thank you all for joining us. I hope you will enjoy the session and we'll have a very wonderful time with us. So, dear students, this is your platform. Please participate actively and enroll your name for the upcoming presentations. Our aim is to make this hand competent, stronger, and safer for the nation. এখানে টিচার যারা আছেন, ফ্যাকাল্টি যারা আছেন, সবার এম কিন্তু একটাই, to give you or to ventilate knowledge that will become more stronger and more safer for the patients in futures in our country. নো হার্ম টু সে আই ডোন্ট নো, যেমন আজকেও আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে আমরা অনেক কিছুই নতুন ইনফরমেশন জানতে পারবো। সো জাস্ট কিপ অ্যান ওপেন মাইন্ড। এখানে ফ্যাকাল্টি যারা আছেন দে আর ভেরি ফ্রেন্ডলি। আজ বাই দিস টাইম তোমাদের নিশ্চয়ই এর মধ্যে অনেক আইডিয়া হয়েছে অ্যাবাউট দ্য ফ্যাকাল্টি। সো ইটস এ ভেরি ফ্রেন্ডলি প্ল্যাটফর্ম, ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট। Ask any question and feel free to ask any question to any member of the faculty. I think your question will be answered. We have nothing to disclose, but the information is usually provided here text from the text, SAGES guidelines, journals, and the seminars. And our discussion today on the biliary tree stone disease and the discussion chronology. First, there will be a polling, followed by a case presentation, and then a faculty presentations on the endoscopic management of the common bile duct stones. Finally, the comment from the faculty member and brief summary and the take-home message of the day. Please put your question in the chat box. Your each and every questions will be answered. আই থিঙ্ক আজকে আমাদের অনেক এক্সপার্টরাই আছেন এবং থাকবেন। ইট উইল বি অ্যান অপরচুনিটি ফর ইউ অল স্টুডেন্টস জাস্ট টু make clear if you have any confusion or shadow areas in the management of the biliary tree stone diseases. So with these few words, আমরা আমাদেরকে মেইন পার্টে ফিরে যাই। So first there will be polling. Polling will be moderated by Dr. Ahsanul Abidin, Assistant Professor Surgery. Ahsan, please come to the screen and moderate the poll. Ahsan, please, I am sharing the screen. Launch. You seen the screen, Ahsan? Yes, sir. Yes, sir. Then please moderate. So our first question was commonest site of calculus arrest in CBD is correct answer is just proximal to the transduodenal segment, because the transduodenal segment is the narrowest portion of the CBD and stone arrested before that portion, just proximal to that portion. Here 63% student can give the correct answer. Ductal calculi smaller than 5 millimeter missed in conventional ultrasonography. Correct answer is true. Small stone less than 5 millimeter usually better detected by MRCP. 87% student give the correct answer. Internal diameter of CBD is measured এখানে আসলে স্টেমটাতে একটু দেওয়া উচিত ছিল measured during sonography at the level of crossing of right hepatic artery.
আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ওনারা রাইট হেপাটিক আর্টারিটা যেই লেভেলে ক্রস করে ওই লেভেলেই সিবিডির ডায়ামিটারটা মেজার করেন। Here 44% student give the correct answer. Pitfall for stone detection by MRCP is surgical clips, pneumobilia, hemobilia, flow artifacts. All of the above is the correct answer. Here 95% student can give the correct answer. To detect intrahepatic stone, which investigation is preferred more? MRCP is the most preferable investigation to detect hepaticolithiasis. Before doing ERCP, an upper GI endoscopy with forward or oblique viewing endoscope is mandatory. Correct answer is true, as because there is any gastric outlet obstruction or pyloric stenosis. As the ERCP, during ERCP, the endoscope is lateral viewing endoscope. So first we have to do conventional upper GI endoscopy to see any outlet obstruction in the pathway. Here, 87% student give the correct answer. Hepaticolithiasis mean uh, stone above the confluence of the hepatic ducts is called hepaticolithiasis. So B is the correct answer. Here, 45% student give the correct answer. Majority of infection associated with bile duct stones. The correct answer is aerobic in origin. These organisms are aerobic gram-negative bacilli most commonly. 31% student give the correct answer. A bile culture should be performed before removal of the tissue. This should be our routine practice. Here, to prevent renal failure in patient with obstructive jaundice, administration of IV dextrose saline 12 to 24 hours before surgery, IV osmotic or loop diuretics at the time of induction, postoperative administration of IV osmotic or loop diuretics if urine output less than 40 ml per hour. The correct answer is all of the above. Here, 88% student can give the correct answer. Intrahepatic calculi and recurrent pyogenic cholangitis are most common in the left lobe. Correct answer is left lobe, as because anatomically the angulation of the left hepatic duct and common hepatic duct is acute, almost acute angle, and right hepatic duct and common hepatic duct obtuse angle. So intrahepatic calculi is more common in the left lobe. Here 29% student give the correct answer. The size of the choledochotomy during CBD exploration should be half or 3/4 of the size of the largest stone. আমরা সিবিডিতে যখন ওপেন করব আমাদের স্টোনের সাইজ অনুযায়ী আমাকে ইনসিশন দিতে হবে। ইট শুড বি হাফ or 3/4 of the size of the largest stone. Here 44% student give the correct answer. Most effective method for non-surgical removal of the retained stone. All of these are non-surgical method, but most preferred method is endoscopic sphincterotomy with stone extraction during ERCP. Here, 67% student give the correct answer. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ahsanul Abidin, for moderating the poll. ভালো কোশ্চেন হয়েছে, মানে অলমোস্ট কভার দ্য মেনি। স্যার 6 নম্বর কোশ্চেন অ্যান্সারটা স্যার ওই যে এটা কি অবলিক ভিউ আর সাইড ভিউ কি একই জিনিস স্যার, মানে এন্ডোস্কোপি স্যার, মানে এখানে না অবলিক না ভিউ বলতে না, একই জিনিস না। সাইড ভিউটা আলাদা এন্ডোস্কোপ। আমরা আমরা রুটিনলি আমাদের রুটিন এন্ডোস্কোপিতে আমরা ফ্রন্ট ভিউইং এন্ডোস্কোপটা ইউজ করি, অবলিক ভিউও আছে, তো আমরা ফ্রন্ট ভিউটা ইউজ করি, কিন্তু ইআরসিপি তে লেটারাল ভিউইং এন্ডোস্কোপ ইউজ করা হয়। আমরা স্টুডেন্টদের কনফিউশন না রেখে সাইড ভিউ বললে হয়, ফরওয়ার্ড ভিউ সাইড ভিউ দুটোই রাখি আমরা। অবলিক ভিউ কনফিউজিং ভিউটা হলে বাদ আমরা দিয়ে সাইড দিই, ভিউ জি রাখি, স্যার, অবলিক ভিউটা বাদ দিয়ে ফরওয়ার্ড আর front view- ল্যাটারাল ভিউ দুটোই অবলিক রাখি। ভিউটার জন্য স্যার একটু কনফিউশন হয়েছিল স্যার, অবলিক এই ভিউ জন্য। দরকার নেই, আমরা ওই টার্মটা চেঞ্জ করে ল্যাটারাল ভিউ বলি, তাহলে ঠিক হবে। মানে ডিউডোস্কোপটা ল্যাটারাল ভিউ আর গ্যাস্ট্রোস্কোপ ফরওয়ার্ড ভিউ, Okay, আর ইন বিটুইনে আর কোনো ভিউ নাই। Yes. okay, okay. Thank you. Right. Margus sir, any comment on this poll question? স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন?
স্যার একটা একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আমরা তো সিবিডি এক্সপ্লোর করার আগে বাইল কালচারে পাঠাই রুটিনলি, তাহলে সেক্ষেত্রে কি আবার স্যার টিটিউব রিমুভ করার আগে আবার পাঠাতে হবে, নাকি আগে করা না থাকলে তাহলে পাঠাবো স্যার? এটা আগে করা না থাকলেই পাঠানোর জন্য রিকমেন্ডেশনটা আছে। যদি আগে করা থাকে তাহলে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আগে করা না থাকলে টিটিউব রিমুভালের আগে আমার বাইলটা কালচার করে নিতে হবে। যদি ওখানে অর্গানিজম থাকে তাহলে আমাকে ওই ওইটা টিটিউব রিমুভ করার পরেও অ্যান্টিবায়োটিকটা কন্টিনিউ করতে হবে, প্রোভাইডেড দ্যাট পেশেন্টের যদি কোনো সিস্টেমিক ফিচার্স থাকে। সিস্টেম থাকলে ডেফিনেটলি রিপিট করতে হবে কালচারটা। ওকে, ভার্গব স্যার আছেন? আছি তো। স্যার কমেন্ট স্যার, পোল কোশ্চেন। কোশ্চেন আমার মাত্র দুইটা, 11 আর 12, এই দুইটা কোশ্চেনই পছন্দ হচ্ছে, আর বাকিগুলি তেমন পছন্দ হয় নাই। ওগুলি আগের মতো ট্রু ফলস তো। আর ডিস্ট্রাক্টর গুলি এফেক্টিভ ডিস্ট্রাক্টর না। আমার মনে হয় কি যে একটু পরে যারা করবে তাদেরকে নির্দেশ দিবেন অ্যাটলিস্ট ওই যে 5টা প্রশ্ন যেন বেস করে, ক্লিনিক্যাল সিনারিও বেসড। ক্লিনিক্যাল সিনারিও। হ্যাঁ, তারপরে তখন ছেলেদের জাজমেন্টের একটা প্রশ্ন আসবে, চিন্তার প্রশ্ন আসবে। সময়টা একটু বেশি দিলেন, কিন্তু তারা জাজমেন্ট করা শিখো, ওকে, এবং তখন ডিসকাশনটা ভালো হবে। ইয়েস নোর মধ্যে শুধু ওই যে ট্রু অ্যান্ড ফলস এর মধ্যে দেখেন 90% 87% ভালো বলছে, ঠিক আছে, এটা খুব ভালো, এটা জানার কথা। কিন্তু এই অনেকগুলি প্রশ্নের আসলে মানে আসলে সোজা, মানে পড়তে পড়তে এখন সবার কাছে সোজা। এটা আগে ডিসিশনে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখেন একটা উল্টা পড়ছে 11-12-তে, আরেকটা আরেকটা মানে ডিস্ট্রাকশন ঠিকই আছে। এটা কেন দুই রকম চিন্তা করতে পারে যে হেপাটিক। তবে দুটো পরীক্ষা। জি, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর হাসান, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? এটা আমি থ্যাংকস দিব হাসানকে। কোশ্চেন সে করেছে, আসলে নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয়েছে কোশ্চেন। স্যার বলার পরে তো আর কিছু বলার থাকে না। একটা আমার কাছে ওই পারফরমেন্স বেশ ভালো, কিন্তু ওই অ্যারোবিক অ্যানারোবিক এখানে তাদের কনফিউজ করাটা ঠিক হয়নি, কারণ বিলিয়ারিটিতে অ্যানারোবিক ইনফেকশন হওয়ার কথা নয়। আর আদারওয়াইজ আমার মনে হয় যে তাদের পারফরমেন্স ঠিকই আছে, সুন্দর। কিন্তু আমি মেইন থ্যাংকস দিব হাসানকে এই কোয়েশ্চেনটা করার জন্য। থ্যাংক থ্যাংক ইউ। ইউ স্যার। রোহিত ভাই, কোনো কমেন্ট করবেন ওভারঅল? না, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। স্যার আমি একটু বলবো স্যার, আমি মাসুদ স্যার। বলো স্যার 2 নম্বর প্রশ্নটা, 2 নম্বরে যেটা বলছে এখানে এমআরসিপিটা সুইটেবল, বাট এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড ইজ মাচ সুপিরিয়র দেন এমআরসিপি ফর দি স্মল স্টোন, যেটাকে বলে মাইক্রোলিথ, যেগুলা ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে বোঝা যাবে না, ডেফিনেটলি এমআরসিপি তে বোঝা যাবে, বাট ইউএস ইজ বেটার দেন এমআরসিপি ফর মাইক্রোলিথ, দ্য স্টোন লেস দেন 5 মিলিমিটার। এটা একটা জাস্ট এডিশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা নেক্সট সেগমেন্টে যাই। আমাদের ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন, and case presentation. Today case will be presented by Dr. Ian Rashida. Rashida, please come to the screen, introduce yourself and present your case, please. Can we? মাসুদ, মাসুদ শুনতে পাচ্ছ? মাসুদ স্যার করিম, শুনতে পাচ্ছি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। যে আপনি যে বললেন মাইক্রোলিথের জন্য এন্ডোস্কোপি গিয়ে করবেন, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করবেন, জি স্যার, মাইক্রোলিথ কি বাইল ডাক্টের মধ্যে থাকবে? থাকবে স্যার, মাইক্রোলিথ থাকবে স্যার। বাইল ডাক্টে অনেক সময় দেখা যায় যে কোলিলিথিয়াসিস আছে, স্টোন স্লিপ করে সিবিডি তে চলে গেছে, তো খুব ট্রানজিয়েন্ট পিরিয়ডে স্যার লিভার ফাংশন গুলা খুব বেড়ে যায়, আমরা পাই এটা অনেক সময়। এটা কি মাইক্রোলিথের জন্য হবে কখনো? স্যার ওই যে এখন অ্যানাটমিটার উপর নির্ভর করবে স্যার, সবার তো এটা হবে না। যেমন আমাদের সিবিডি স্যার লোয়ার এন্ডে যত যাবে তত ট্যাপারিং হয়ে চিকন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো সেটা তো নর্মাল ব্যাপার। জি স্যার, নর্মাল। তারপরে তো ওটা ডাইলেশন হয়, চলে যায়, 1 মিলিমিটার স্টোনও চলে যায়। মাইক্রোলিথ করার জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে হবে আমি কি নাকি? একটু অ্যাড করতে পারি স্যার, যদি পারমিশন দেন? স্যার স্যার পারমিশন প্লিজ দিলে আমি প্লিজ। একটু অ্যাড করতে চাই স্যার এখানে। বলেন।
যেটা হয় মাইক্রোলিথ ইউজুয়ালি স্টোন লেস দ্যান 4 মিলিমিটার ইউজুয়ালি স্পন্টেনিয়াস পাস করে যায়, এগুলো জন্ডিসও করবে না, কিছুই হওয়ার কথা না। কিন্তু যদি অ্যাসোসিয়েটেড কোলিনজাইটিস থাকে দেন মাইক্রোলিথ ইজ এনাফ সাফিসিয়েন্ট এনাফ টু কজ কোলিনজাইটিস অ্যান্ড ফিচার অফ দ্যাট ইজ স্টোন ডিজিজ। তো ওইটার জন্য স্যার এটা যদি ডিটেক্ট করতে হয়, আল্ট্রাসাউন্ড মিস করে বা এমআরসিপি মিস করে, দেন ডেফিনেটলি ইউএস ইজ ভেরি সেন্সিটিভ দেন এমআরসিপি। ওই যেহেতু আমাদের দেশে হয় না, যার জন্য আমরা এই কথাগুলো বলি না, কারণ স্টুডেন্টরা দেখেও না আর জানেও না। কিন্তু যদি বলতে হয় তাহলে ইট ইজ কারেক্ট স্যার। যদি অ্যাসোসিয়েটেড কোলিনজাইটিস থাকে দেন দিস মাইক্রোলিথ ইজ এনাফ। ইভেন বিলের স্লাজ অনেক সময় দ্যাট ইজ নট এ স্টোন বাট ইট ক্যান ব্লক অলসো দ্য বাইল ডাক্ট। এটা মাইল্ড জন্ডিস 2, 3, 4 জন্ডিস থাকে, ইনফেকশন সাবসাইড করলে আবার চলে যায়, জি দেখা যায় স্যার। নাই, কিন্তু মাইল্ড জন্ডিস নিয়ে রোগী সাফার করে বিকজ অফ অ্যাসোসিয়েটেড কোলিনজাইটিস ইডেমাটাস স্যার। আউটলেটের জন্য বন্ধ হয়ে থাকে। এডিমেটাস আউটলেট। স্যার এইটাই স্যার, অ্যাসোসিয়েটেড কোলিনজাইটিস থাকতে হবে স্যার, হ্যাঁ, এইটা স্যার। it is not, it is itself not causing a না স্যার, নো নো স্যার, ইটসেলফ এটা স্পন্টেনিয়াসলি পাস করে যায় স্যার, এ থাকার হ্যাঁ। কথা। Okay, thank you. Thank you, Sanjay. So, Dr. Rashida, please introduce yourself and present your case, please. Assalamu alaikum. I am Dr. Ian Rashida. I am PhD resident in Chittagong এই Medical নামটা College. আবার ভালো করে বলেন দেখি। Sir, Ian Rashida. যে কি ইয়েমেন থেকে আসছে নাকি? Sir, it's a আরবি নাম? Filipino word. হ্যাঁ, Sir, it's a Filipino word, sir. Filipino words. উল্টা পড়ছি তাহলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, বলেন। Okay. Mrs. X, 47 years old, postmenopausal lady hailing from Mirashore, was admitted in this hospital with the complaints of pain in the right hypochondrium for 1.5 years. Pain is sudden and severe on onset, colicky in nature, radiates to the back of the right and right shoulder, and aggravated by taking foods and relieved by taking some medication, but she couldn't mention the name. But for last 15 days, patient has constant dull aching pain in her right hypochondrium. Patient has also history of intermittent jaundice associated with the pain and fever. Last episode of cholecystitis was 6 months back, which was associated with itching all over the body, passing pale colored stool, and high colored urine. But now patient's bladder habit is normal. She has no history of cough, hemoptysis, chest pain, or bony tenderness. No history of blood transfusion is found. Patient is not immunized against hepatitis B virus vaccine. However, she is immunized with the COVID vaccine. Patient has no significant past history, family history, or drug history. She took antihelminthic 4 months back. On examination, patient is ill-looking, cooperative, nutritional status is average, neither anemic nor icteric. Her blood pressure was 110/70, and all other vitals are within normal limit. All accessible peripheral lymph nodes, including the supraclavicular lymph nodes, are not palpable. Her ECOG score is 0. On abdominal examination, patient's shape of abdomen is normal, umbilicus placed centrally, and hernial orifices are intact. No tenderness, no organomegaly, or no ascites is found. Digital rectal examination and other systemic examination reveals no abnormality. So my provisional diagnosis is choledocholithiasis with history of obstructive jaundice. Thank you, Dr. Rashida, for presenting your case. Good. So now we'll face question from our faculty. আমি একটু প্রথমেই যাই একটু ইয়ের কাছে, হাসান, প্রফেসর হাসান আছে? Will you make any comment? আমি পুরোপুরি করতে পারিনি আসলে। হ্যাঁ, আমি একটু মিস করেছি, এটা পুরো ফলো করতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে দেন, ওকে ওকে, ঠিক আছে। স্যার বলেন, কোনো আপনি তার প্রেজেন্টেশন হিস্ট্রির মধ্যে কোনো নতুনত্ব নাই, মানে সাথে ঢালা হিস্ট্রি। যেটা বলে সেটাই বলছে, যে পেশেন্টের হ্যাঁ ব্যথা হয়েছে, জ্বর হয়েছে, এই হয়েছে, ওই হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, মানে যে কোনো কোন রকম ভেরিয়েশন কোনো কিছু নাই, এটাই একটা ইয়ে আর কি। ঠিক। তো এখানে বলার কিছু নাই তেমন। এখন যদি জিজ্ঞাসা করে যে তখন কোনো পরীক্ষা করছিল কিনা, সেটা কি জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনি?
স্যার এর আগের বার যখন তার ব্যথা হয়েছে আর বমি হয়েছে বা বমি ছিল কিনা, জ্বর কত পর্যন্ত আসছে, তার কোনো রক্ত পরীক্ষা করছিল কিনা, তার কোনো এন্ডোস্কোপি করছিল কিনা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করছিল কিনা, এগুলি জিজ্ঞেস করছিলেন? জি স্যার করেছি স্যার। ওনার হচ্ছে গত বছর জুন মাসে হচ্ছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা আছে, আর কিছু ব্লাড টেস্ট করা আছে, রুটিন ইনভেস্টিগেশন। এই ইনফরমেশনটা কি হিস্ট্রিতে থাকবে না থাকবে না? স্যার এটা তো প্রিভিয়াস ইলনেসের হিস্ট্রি, স্যার হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস বা হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশনের মধ্যে সেই পাঁচটা কি আসবে কিনা আসবে না, যে তখন সেই হসপিটালে ভর্তি ছিল কিনা, তাকে স্যালাইন দিছে কিনা, অ্যান্টিবায়োটিক স্যার দিছে ওনার কিনা, এটা কি আমরা ইনক্লুড করবো না করবো না? স্যার করবো স্যার। স্যার ওনার হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রি নাই, উনি জাস্ট এমনি লোকালি হচ্ছে ট্রিটমেন্ট নিয়েছে। এই ছোট যেহেতু স্যার ওনার হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রি নাই স্যার, এই জন্য স্যার আমি ইনক্লুড করিনি স্যার। সার্জিরা জানতে চাচ্ছেন যে রেকারেন্ট এপিসোডস অফ পেইন, ফিভার, জন্ডিস তার ছিল, তো অ্যাট দ্যাট টাইম হাউ দ্য পেশেন্ট ওয়াজ ম্যানেজড, কিভাবে ম্যানেজ করা ছিল, এটা তোমার হিস্ট্রির মধ্যে আসবে কিনা? এটা তো হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টিং ইলনেসের মধ্যে সেটা কি চলে আসার কথা না? আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে একরকম চিন্তা করবো, পোস্ট গ্রাজুয়েটে আরেকরকম চিন্তা করবো। যে Okay. তাকে এই চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল, তারপর সে রিকভার করছে, এখন সে আসছে, নাও দিস ইজ দ্য টাইম ফর অ্যান ইলেকটিভ অপারেশন। আর স্যার মানে হিস্ট্রির মধ্যে আর একটা, যে তখন কোনো ইনস্ট্রুমেন্টেশন হয়েছিল কিনা কোনো কিছু, এই হিস্ট্রি গুলো মানে পেশেন্ট বলতে পারে যে পেশেন্ট তার পাইপ দিয়েছিল বা পাইপ দিয়ে কোনো কিছু মানে স্টোন যদি। হ্যাঁ, নাকি টিউব দিছিল স্যার অথবা ওই স্যার আমি হিস্ট্রি নিয়েছিলাম, তার কোনো ইয়ারসিপি স্টেন্টিং বা কিছু হয়েছে কিনা সেটা তো প্রিভিয়াসলি। এখানে ইনক্লুড করেননি আপনি। বলতে হবে, এটা বলতে হবে আচ্ছা যে এই ধরনের কোনো ইন্টারভেনশন পেশেন্টের হয়নি, কারণ এই হিস্ট্রিতে আমরা কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা পাইনি। Okay. যে তখনই ডাক্তার যদি বলতো যে হ্যাঁ আপনার পেটের মধ্যে পাথর, মানে আপনার পিত্তের মধ্যে পাথর হয়েছে, এটা আটকে গেছে, আমরা পরে অপারেশন করে দেবো, তুমি কি এটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট হিস্ট্রি অফ সার্জারি নিয়েছো, কোনো ফার্স্ট হিস্ট্রি অফ সার্জারি পেশেন্টের? এটা নিয়েছি, নো পাস্ট হিস্ট্রি। হ্যাঁ নিয়েছো তো অবশ্যই, বলেছো কিনা ফার্স্ট হিস্ট্রি অফ সার্জারি? স্যার আমি বললাম স্যার সিগনিফিকেন্ট পাস্ট হিস্ট্রি হিসেবে বলেছি, আলাদা করে সার্জারির কথা বলিনি স্যার। এইগুলো পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার আমার মনে হয় যে একটা তার পাস্ট অ্যাবডোমিনাল সার্জারি, ইভেন পাস্টের ল্যাপারোস্কোপি কলেসিস্টেক্টমি, এই ধরনের কোনো সার্জারি স্পেসিফিক্যালি আমার মনে হয় যে হিস্ট্রিগুলো দরকার। হ্যাঁ, এগুলি এগুলি এখন আমাদের ইনক্লুড করতে হবে, রাইট কারণ এই পেশেন্টটা আসলে গলব্লাডার ফেলে দিছে হয়তো, রাইট। তারপরে তার এটা আসছে, জি তাই না? তাহলে পরে তার আগে কোনো করার কথা নেই, এটা তার প্রথম এপিসোড ছিল, এবং এই সময় তাকে 4 দিন হসপিটাল ছিল সে, তাকে আইভি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে বা স্যালাইন দেওয়া হয়েছে, তাকে নাকি টিউব দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া নাই, এমনিতে সে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে গেছে, অথবা বাসায় রেখে চিকিৎসা করছে, কিন্তু ডাক্তার সাহেব বলছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে যে তার পেটে পাথর আছে, সেটা অপারেশন করতে হবে, এটা নিয়ে সে ভর্তি হয়েছে। থিংস বিকাম ভেরি ক্লিয়ার। রাইট স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। তহিদ ভাই, হ্যাঁ শুনছি আমি। হ্যাঁ আপনি প্লিজ। না ঠিক আছে, আর নতুন কিছু অ্যাড কর। হিস্ট্রিটা টিপিক্যাল, ক্লোডিকুলিসিসটা টিপিক্যাল, স্যার যেটা বলেন এটা ফরম্যাটের মতো বানানো ঠিকই আছে। তা এখানে যেহেতু কতদিনের হিস্ট্রি বললাম তুমি? স্যার 1.5 years। 1.5 তাই না? 1.5 তো রুগী বসে থাকে না। স্যার যেটা বলছেন যে ঠিকই, যে এর ভিতরে কোনো ইন্টারভেনশন, কোনো ট্রিটমেন্ট কিছু হয়েছে কিনা, এটা ইয়েস নো তোমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল, তাই না? 1 বছর ধরে একটা ব্যথার আগের যে পেইন বা যে এপিসোড গুলো ছিল, ওয়েদার দ্যাট ওয়াজ টিপিক্যাল অফ কোলিনজাইটিস বা চার্কোস্ট্রাইট ছিল কিনা, এটা একটু বলে গেলে তো আমরা বুঝতাম যে ওই পাথরটাই রয়ে যাচ্ছে বারবার, তাই না? বা সেম ব্যথা না, এটা আলাদা কিছু, আগের জ্বরটা তো অন্য কারণে হতে পারতো, তাই না? তো ওইটা পাস্ট হিস্ট্রিটা আমার মনে হয় একটু, যেহেতু 1.5 বছর একটা লম্বা হিস্ট্রি, ওই এপিসোড গুলো একটু ছোট ছোট করে ডিসক্রাইব করলে জিনিসটা আরো প্যালেটেবল হতো। হিস্ট্রি ভালো হয়েছে, মানে টিপিক্যাল সিবিডি স্টুডেন্ট হিস্ট্রি হয়েছে, কিন্তু স্যার যেটা চাচ্ছেন যে আরেকটু এন ডেপথ যাওয়ার দরকার ছিল। ওকে তহিদ ভাই, আপনারা যদি ওইটা মনে রাখেন যে কোলিডিকোলিথিয়াসিসের যে ট্রায়াড থাকে, ওই ট্রায়াডটা আপনাকে বের করতে হবে, ওটাতে রিপিটেড তার কোলিনজাইটিস হচ্ছে, সেটাই বললাম যে চার্কোস্ট্রাইটটা ছিল কিনা, সে বারবার ওটা এরকম এটা খেয়াল করছিল। 3-4টে এপিসোড তার হয়েছে, তার মানে তার এটা স্টোন, এবং সেই স্টোনটা পাস করে নাই। জি তহিদ ভাই, হ্যাঁ জি, নেক্সট পার্টটা করেন আমরা ইনভেস্টিগেশন। নেক্সট আমরা আর এরপরে বলেন নেক্সট। নেক্সট কি করবে, ইনভেস্টিগেশন এন্ড ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং আপনি হ্যাঁ, ওই তো নেক্সট স্লাইডে দেখা যাচ্ছে
হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশন হলো রেশনালিটি অফ দ্য ডায়াগনোসিস ইনভেস্টিগেশন। তো বলেছো তুমি, না বলো নাই? বলো নাই তো? Sir, for diagnostic, I will do some investigation for diagnostic purpose আচ্ছা, তোমার and for ডায়াগনোসিস এর ফেভারে পয়েন্টস বলো তো, একটা দুটো তিনটা পয়েন্ট বলো তো। হোয়াট ইজ দ্য রেশনালিটি অফ এ ডায়াগনোসিস? এই যে সেকেন্ড কোশ্চেনটা আছে আমাদের, এটা একটু আমাকে বুঝাও। sir, as my diagnosis is choledocholithiasis, কেন the কেন patient has কেন কি যুক্তিতে? এই ধরনের জন্ডিস তো অন্য অন্য আরো কারণে হতে পারে। তুমি যা বললা টিপিক্যালি এই ধরনের জন্ডিস হয় অন্য অন্য কারণে, এটা যে কোলিডোকর পক্ষে বলো। What is the most significant finding? Sir, the patient has history of intermittent jaundice that are associated with the itching, pale color stool, and passing high color urine, and also এগুলো patient কিন্তু has সব অন্য history of জন্ডিস হয়। তুমি cholangitis. যে বললা ইচিং, পেল কালার স্টোল, হাই কালার ইউরিন, এগুলো সব জন্ডিসে হয় অবস্থাকে, Sir, সব জন্ডিসে। এই গলস্টোন জন্ডিসের স্পেশালিটিটা কি? মানে সিবিডি স্টোন স্যার। sir, intermittent jaundice, sir. হ্যাঁ, তার সঙ্গে আর কি মানে কি ক্রাইটেরিয়া থাকে, আর কি ক্রাইটেরিয়া থাকে? Sir, features of ব্যথার কোনো cholangitis ক্যারেক্টার are চেঞ্জ হবে? জি স্যার। ব্যথার কোনো ক্যারেক্টার চেঞ্জ হবে? জি স্যার, ব্যথার তো চেঞ্জ হবে স্যার। স্যার, পেশেন্টের হচ্ছে পেইনের যে ক্যারেক্টার সেটা হচ্ছে পেশেন্টের ইনসিডিয়াস অনসেট হবে, আর পেশেন্টের হচ্ছে পিকে যাবে হচ্ছে উইদিন 30 মিনিটস, অ্যান্ড 30 মিনিটসে হচ্ছে স্যার পিকে যাবে ইন কেস অফ biliary colic. বিলিয়ারি কলিকে ব্যথা কেন হয়? স্যার, ব্যথা হচ্ছে যখন স্টোনটা স্যার কমন বাইল ট্র্যাক্টের নিচের দিকে হচ্ছে লুমেনটা ন্যারো থাকে, তো যখন স্টোনটা যখন নিচের দিকে পাস করে লোয়ার পোর্শন অফ দ্য কমন বাইল ট্র্যাক্টে, তখন ওখানে স্যার ইম্প্যাক্টেড হয় স্টোনটা। যখন ইম্প্যাকশন হয় তখন ইনফ্লামেশন হয়, চারপাশে ইডেমা হয়, তখন হচ্ছে স্যার পেইনটা হয়। মানে আমি জানতে চাচ্ছিলাম তোমার কাছে যা সোজা বাংলা, যে এটা ইজ ইট ডিউ টু বাইল ড্যাক্ট অর ইট ইজ ডিউ টু অ্যাম্পুলা? কোথায় ব্যথাটা হয়, কার স্পেজমে ব্যথা হয়? স্যার, অ্যাম্পুলাতে স্যার। এটি জানতে চাচ্ছিলাম। বাইল ড্যাক্টে স্পেজম হয়? স্যার, বাইল ড্যাক্টে কোনো স্পেজম হয়? স্যার না স্যার, ইট ইজ আ মিসনোভার দ্যাট biliary colic কেন normally হয় না? spasm. কেন হয় না কেন? আচ্ছা, ওকে, এটা খুব বেসিক কোশ্চেন এর দরকার নাই, হয়তো এটা তোর এমনি জাস্ট তোমাকে একটু তোমার নলেজটা একটু আপগ্রেড করা। এটা হচ্ছে এখানে কোনো মাসেল নাই তো, তাই না? স্মুথ মাসেল নাই তো বাইল ড্যাক্ট বলে, তাই না? স্পাজম যা ব্যথা হয় সব বিকজ অফ অ্যাম্পুলার জন্য, মানে ওপেনিং এর জন্য। ঠিক আছে, প্রসিড। ওকে। না, এটা আসলে খুব সিগনিফিকেন্ট একটা কথা। এটা আপনি ওরা ইয়ে করে না, এত ছোট করে দেখেন না। এই ফ্যাক্টটা, এই অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজিটা, যে বাইল ডাক্টে কোনো স্পেজম হয় না, কারণ ওখানে ইয়ে নাই, মাসেল নাই, কোনো মাসেল নাই না। ওইগুলো ওদের মনে আছে কিনা ওই জন্য স্যার দেখলাম আর কি, অ্যানাটমিটা ভুলে গেছে কিনা। হ্যাঁ, অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি দুইটাই আছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। নেক্সট ইনভেস্টিগেশন প্রসিড কর, কি করবে বলো, কি কি ইনভেস্টিগেশন করে বলো। ল্যাব ইনভেস্টিগেশন বলেন। For diagnostic purpose, I will do a liver function test and ultrasonography of whole abdomen with special attention to hepatobiliary system. And then I will proceed. If ultrasonography of whole abdomen shows there is stone, and I will proceed to do magnetic resonance cholangiopancreatography, and I will do some investigation for the fitness purpose of the patient. এই শোনো শোনো শোনো, তোমাকে কিন্তু স্যার এতগুলো কোশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। হ্যাঁ, যে তুমি রাইট একদম শুরু থেকে শুরু করে আপ টু দ্য প্রি অপারেটিভ ইনভেস্টিগেশন, এটা কিন্তু স্যার জানতে চাননি। স্যারের কোশ্চেনটা তুমি একটা একটা করে সিকোয়েন্সিয়ালি বলো। একটা এটা হলে করবা, তোমাদের এমন তো হতে পারে আল্ট্রাসাউন্ড করে আমি থেমে যেতে পারি, তাই না? তোমার এমআরসিবি তোমার দরকার না হতে পারে, তুমি একদম গড় গড় করে এমআরসিবি দিয়ে শেষ করে লাস্টের ইআরসিবি তে চলে যাবা, তাই না? তুমি একটু এই পরীক্ষার সময় একটু থেমে থেমে বলো যে প্রথমে তুমি আল্ট্রাসাউন্ড করলো, আল্ট্রাসাউন্ড করলে তারপরে আল্ট্রাসাউন্ড উইল গাইড ইউ যে কোন দিকে যাবে তুমি। যদি কিছু না পাওয়া যায়, সব জায়গায় পাথর পাওয়া যাবে তা তো না। স্যার, না পাওয়া গেলে আমি স্যার ওইভাবে বলো। আল্ট্রাসাউন্ড, তুমি আল্ট্রাসাউন্ডটা বললে আল্ট্রাসাউন্ড একটু পরিষ্কার করে বলো যে কি আল্ট্রাসাউন্ড করলে কি দেখতে চাও, কি বলে কি করবো, একটু একটু সুন্দর করে বলো। শুধু আল্ট্রাসাউন্ড বলো, বেশি লাগবে না। ultrasonography I will see the gallbladder, wall of the gallbladder, size, the thickness of the gallbladder, any pericholecystic fluid, and I will see the diameter of the common bile duct. না না, If there শেষ is হয়নি মা। তুই গলব্লাডার স্টোনটা দেখে যাও না, তাহলে অসুবিধা কি তোমার? তুমি গলব্লাডার সব দেখলা, পাথরটা দেখলে না কেন? এই পাথরই তো গেছে বাইল একটা, তাই না? জি স্যার। তো এটা তুমি গাইড করো তো, শেষ করে যাও, যেটা ধরছো শেষ করে দাও, এরপরে বাইল একটা যাও, বলো।
So I will see any echogenic structure present in the gallbladder and the wall thickness of the gallbladder, any pericholecystic fluid. প্রথমে বলতে পারবে ডায়াবেটিস। তুমি যদি ডায়াবেটিস যদি নর্মাল হয় 2-3 মিলিমিটার হয়, তোমার কিছু খুঁজে পাবে না, তাই না? ডাইলেটেড বাইল ডাক্ট হলে তুমি ওর পরে অনেক কিছু খোঁজাখুঁজি করতে পারবে। নর্মাল বাইল ডাক্ট হলে কিন্তু ওখানে স্টোন ডিটেক্ট করা ভেরি ডিফিকাল্ট সোনোলজিক্যালি। Okay, this is your findings. বলো। This is the ultrasonography of my patient Mrs. L. So which showing there is a gallbladder outline is regular, wall thickness is increased, sludge is present in the lumen, a bright echogenic structure seen in the distal part of the common bile duct measuring 2.4 into 2.2 centimeter, casting posterior acoustic shadow, multiple bright echogenic structure seen in the biliary channel of the left lobe. রাশিদা, এইখানে রিপোর্টে দেখো কিছুটা টাইপ করা, কিছুটা হাতে লেখা, কেন করছে এটা? কি কারণে স্যার মনে হয়? এটা হচ্ছে আগে থেকেই একটা পারফর্মার রেডি থাকে, এই জন্য হচ্ছে স্যার পরে যেটা ফাইন্ডিংস সেটা স্যার লিখেছে। ইজ ইট আইডিয়াল? না, এটা 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 করা উচিত না, তাই না? ভুল হতে পারে। ভুল হতে পারে এটা। It's not ethical at all. Ethical at all, exactly. হুম। মানে কোনটা কাটবে কোনটা রাখবে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে পুরো ইন্টারপ্রিটেশন গন্ডগোল হয়ে যাবে। ওকে। আচ্ছা, এই দুটার মধ্যে একটা হচ্ছে টাইপ করা, একটা হাতে লেখা, এই দুইটা রিপোর্টের মধ্যে কোনটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য? স্যার হাতে লেখাটা। হ্যাঁ, সবসময় হাতের লেখাটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে, কিন্তু তারপরে আমরা টাইপটা পছন্দ করি যখন দেখা ইয়ে হয়, এটা ঠিক আছে। আর যেটা ইমপ্রেশন লিখেছে কোয়ালিটিকোলিসিস, আর ইউ মানে হ্যাপি উইথ দিস রিপোর্ট, এবং তার যে ডেসক্রিপশন দিয়েছে সেটার সঙ্গে এটা কি কনকর্ডেন্ট? না স্যার, স্যার এখানে স্যার লেফট লোবে হচ্ছে মাল্টিপল ব্রাইট ইকোজেনিক স্ট্রাকচারের কথা লিখেছে, সেটা হচ্ছে স্যার কমেন্টে লিখেনি। ওকে, তহিদ ভাই প্লিজ। এখন তুমি বলতে পারো যে তুমি এরপরে কি করবা, তাহলে এই যদি আল্ট্রাসাউন্ড ফাইন্ডিং হয় দেন হোয়াট উইল ইউ ডু? এখন বলো এরপরে কি হবে। দেন আই উইল প্রসিড তুমি টু বাইরে একটা ডায়ামিটারটা বলো নাই, কত ছিল? আমি যেটা জানতে চাইছিলাম, লেখা আছে তো না? 1.1 সেন্টিমিটার। 1.1 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, বাইরে ডায়ামিটার খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা বলো এরপর বলে এখন কি করবা? Sir, for better delineation, I will proceed to magnetic resonance cholangiopancreatography. ওই জন্য তোমাকে বলেছিলাম যে আগে আল্ট্রাসাউন্ড বলো, তারপর ফাইন্ডিংস এর পরে দেন ডিসাইড যে সিটি স্ক্যান করবা না এমআরসিপি করবা, পরে ডিসাইড করবা, তাই না? এমআরসিপি কেন এমআরসিপি করবা? স্যার biliary বেটার ডিলিনিয়েশনের জন্য, আর এমআরসিপি তে হচ্ছে লেস দেন 2 মিলিমিটার এর স্টোনও খুব ভালোভাবে ডিটেক্টেড করা যায়, আর অ্যানাটমিটা biliary অ্যানাটমি আরো বেটার ডিলিনিয়েশন করা যায়। দ্যাটস ওয়াই উই উইল ডু এমআরসিপি। আমি একটা প্রশ্ন করব স্যার। এই যে রাশিদাকে, যে এই যে ফাইন্ডিংসটা আছে এটার সঙ্গে তোমার হিস্ট্রি কি মিলে? আল্ট্রাসোনোগ্রাফির যে ফাইন্ডিংসটা আছে জি স্যার, তার মিলে সঙ্গে স্যার। তোমার হিস্ট্রিটাকে মিলে? জি স্যার। ডু ইউ থিঙ্ক যে 1 বছর 5 মাসের মধ্যে বা 6 মাসের মধ্যে 1.5 বছরের মধ্যে এটা এত ডাইলেটেড হবে এবং ওখানে থাকবে, এটা কি ঠিক হয়? এটা কি হয়? নরমালি স্যার আরো ডিউরেশন হতে হয়, লং ডিউরেশন। ইউজুয়ালি কি তাই হয়? হয় না তো, তাই না? না স্যার। তাহলে হিস্ট্রিটা আরো একটু ডিপে যাওয়া দরকার ছিল। আমার বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, রোগী মনে না করতে পারলে রোগী তো অনেক সময় নিজেরা চিন্তা করে যে এটা বোধহয় ইম্পর্টেন্ট না, বলে না। ডাক্তারের খোঁজায় খোঁজায় বের করতে হয়। ওকে, ফাইন্ডিংসটা বলতে পারবে এখানে কি আছে? Sir, there is showing the common bile duct is dilated and showing multiple echogenic structure, and also ইকো না showing মা, ইকো বলেন এখানে, এটা ইকো বলে না। প্রত্যেকটা জিনিস একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, there is এমআরসি ল্যাঙ্গুয়েজ a আলাদা। signet void area in the ইকো বলবো আল্ট্রাসাউন্ডে, তাই না? এখানে ইকো বলে না। signet void area presence in the
mid and distal portion of this common bile duct, and also interhepatic duct is dilated. কোনটা And কোনটা also, sir, mostly the left আদার interhepatic duct is ইন্ডিকেটর দিয়ে dilated. দেখান। Yes, sir. এইটা কি দেখো তো, এই যে আমি যে ইয়েতে দেখাচ্ছি কারসার দিয়ে, Sir, left hepatic duct. এটা কি এটা এই যে আদার- It is, sir, না, signal void একটা area showing and stone in the CBD. and the left one, এই তো? Yes, sir. আর Okay. কিছু আপনি আপনি আজাদ, হ্যাঁ। আপনি প্রথমটা থেকে আসেন এবং প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার কোনটা কি এটা আইডেন্টিফাই করতে বলেন। হ্যাঁ, দেখো কোনটা বলবে, এটা না এটা, কোনটা তোমার দেখতে সুবিধা হবে? এনিওয়ান? উপরেরটা Sir, উপরেরটা, sir. বলো। লেফট হ্যান্ড কর্নার। আমরা ধরে নিই 1 2 3 4 5 6 নিচেরটা 3 লাইন 2 লাইনে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলো। Sir, cursor showing right hepatic duct, then left hepatic duct, then common hepatic duct, and there is the cystic duct and gallbladder below. এখানে কি abnormality আছে? Sir, gallbladder is distended and signal void area is seen within the lumen of the gallbladder. Can you see the whole of the CBD? No, sir. No, wholly CBD is not seen. সেটা কি ইম্পর্টেন্ট না? জি স্যার। স্যার একটা বুঝছি না। আর লেফট হেপাটিক ডাক্টে কি দেখা যাচ্ছে? So left hepatic duct is dilated and also a signal void area is seen in the left hepatic duct. Multiple. এটা কোন দিক থেকে দেখা হচ্ছে? একটা মানুষকে যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশন দাঁড়া করানো হয়, এটা কোন দিকের ছবি বা কোন ভিউর ছবি? এইটা এবং এইটা দুইটা পরপর দেখো তো। জি স্যার। হ্যাঁ, স্যার ওই জন্য জানতে চাচ্ছেন যে কোন ভিউর ছবি, কিভাবে ছবিটা নেওয়া হয়েছে? স্যার প্রথমটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র, পরেরটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র। এটা একটা উল্টা, একটা অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র, একটা এপি ভিউ, একটা পিএ ভিউ। জি স্যার। Okay, now this is your report. Can you read this report? This is the magnetic resonance cholangiography of the patients showing liver is normal in size and shows normal signal intensity with no focal lesion. Interhepatic bile duct are dilated with multiple signal void structures. Spleen is normal in size, shows normal signal intensity. Interhepatic biliary trace and common bile duct is dilated. CVD is 21 millimeter. Signal void structure noted in the distal CVD measuring 25 into 18 millimeter. Gallbladder is distended in size. Signal void sludge noted in the lumen. The pancreas shows normal signal intensity. The main pancreatic duct is not dilated. No ascites is seen. So the impression is cholelithiasis with choledocholithiasis with upstream biliary, sir, দেখা যাচ্ছে না পরে। Upstream biliary dilatation and calculi in the left hepatic duct. দেখতে পাচ্ছ না? স্যার Cholelithiasis, choledocholithiasis with upstream biliary dilatation. স্যার উপরে দেখা যাচ্ছে না স্যার। তো দেখতে পাচ্ছেন? আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। ওই ক্যালকুলেটর লেফট ওটা একটা আসছে, স্ক্রিনে আসছে, ও দেখতে পাচ্ছে না ওদের। ওর মোবাইলে মনে হয় আসতেছে না স্যার। ও তুমি কি মোবাইলে দেখছো? জি স্যার। আচ্ছা, মোবাইল স্ক্রিন ছোটর জন্য আসে না, ঠিক আছে, আমি দেখছি। আসতেছে তো স্যার। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, তো এদের প্রসিড করেন। আমাদের এখন কি করবা? ইনভেস্টিগেশন এটা হলো, এরপরে কি করবা? প্যাথোলজিটা বের করে দিলে, তাই না? জি স্যার। প্রবলেমটা বের করলাম, তারপরে নেক্সট হোয়াট ইনভেস্টিগেশনস? Sir, I will do some routine investigation for preparation of the patient and routine investigation. তোমার মনে হয় আমাদের ডায়াগনস্টিক ইভালুয়েশন এখানে শেষ, তাই তো? Yes, sir. আচ্ছা, ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে, এখন ইউ আর গোয়িং ফর অ্যাকচুয়াল ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট। পরীক্ষার সময় এইভাবে আগাইতে হবে যে আর আগাতে চাচ্ছ না তুমি, তাই না?
যদি Sir, আমি I can, আসতে চাই ফার্দার, যদি আমি আরো একটু জানতে চাই কি করা দরকার? sir, আমি মেনিনজাইটিস এক্সক্লুড করার জন্য টিউমার মার্কার করতে পারি। হুম এন্ড হচ্ছে স্যার ফার্দার বিলিয়ারি, এরপর হচ্ছে স্যার এন্ডোস্কোপি অফ আপার জিআইটি করতে না, পারি। সেটা পরে, সে অন্য ইস্যু। লিভার সম্পর্কে আর কিছু দেখার দরকার যদি মনে করে কেউ লিভার দেখতে? ফাংশন টেস্ট করবো না স্যার। না না, এমনি ইমেজিং। ইমেজিং, লেফট লোব একটু সেটা দেখতে পারি। জি স্যার। লেফট লোব যে এটা অ্যাট্রোপি কিনা এটা বোঝার জন্য কি এমআরসিপি এনাফ? আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, কেন ফাইনাল ডিসিশন তোমাকে নিতে হবে। লেফট লোবটা কিছু একটা করা লাগবে, এটা কি করব কি করবো না এটা ডিপেন্ড করবে কোন ইমেজিং এর পরে। ইজ ইট স্যার ফর এমআরসিপি অর সিটি? স্যার সিটি স্যার। তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে, যদি কেউ এরকম তোমাকে ইয়ে করে পুশ করে তাহলে তোমাকে আগাইতে হবে, কেন আলটিমেটলি তোমাকে সিটিতে যেতে হবে। এই লেফট লোবটা তো এই পাথর তো বের করা যাবে না, তাই না? এর ট্রিটমেন্ট হবে লেফট লোবেক্টমি, হেপাটেক্টমি যাই বলো। তো এটা করতে গেলে তোমাকে তো ওই প্যারেনকাইমার অবস্থাটা এটার দেখতে হবে, এফেক্টটা দেখতে হবে। দেখতে হবে যে আমার এইটা একটা স্টোন আছে তো, এটা বোঝা গেল, বোঝা গেছে, কিন্তু ওই যে ওই হ্যাঁ, লোকটা অবস্থা কি? কিন্তু এটার যে কারণ কি সেটাও দেখা যাচ্ছে না, আর এটা কি এফেক্ট হয়েছে সেটাও কমপ্লিট আসে নাই। কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে ট্রিটা বিলিয়ারি ডায়ালেটেড হয়ে আছে, আরো স্টোন আছে, কিন্তু লিভারে যে কি এফেক্ট হয়েছে সেটা দেখা যায় না। মানে আমরা ডাক্তার সিস্টেম ডিলিট করলাম, কিন্তু প্যারেনকাইমা লিভার টিস্যুটা কিন্তু ডিলিট হয় না। কথা বুঝতে পারছো আমার? তুমি মার্কারটা করো, বায়োকেমিক্যালের ভিতর নিয়ে যাও, কিন্তু ইমেজিং তো শেষ করিনি আমরা, এখন ইমেজিং আছে, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, আর প্রসিড আগাও। স্যার আর কিছু? ডাক্তার যতটুকু ডিসকাশন হলো, অ্যান্ড ডেফিনিটিভ ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে হয়তো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিছু কোশ্চেন। আর আর বাকি যেটা বলছিলাম পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট পারপাসে, তুমি যে কোনো বলো, নামগুলো বলে যাও অন্তত, দেখি মনে তোমার কিভাবে তোমার ওরিয়েন্টেশন কিভাবে সাজিয়েছো। বেসিক বেসিক ইনভেস্টিগেশন বেসিক জিনিস বলতে হবে, তুমি তো আগেই তুমি প্রথম হেডলাইন বলছো ডায়াগনস্টিক, তাই না? ঠিক আছে, ডায়াগনস্টিক আমরা নিলাম, এরপর তো ইনভেস্টিগেশন রয়ে গেছে, এগুলো কি করবা বলো? স্যার I will do complete blood count, urine RME, সিবিসি করো serum, না? ব্লাড কাউন্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, কমপ্লিট ব্লাড, ঠিক আছে। urine RME, serum creatinine, random blood sugar, chest X-ray, PABU, and I will do the viral markers also, and blood grouping are লিভার studying. ফাংশন করবা না? শোনো, এটা কোনোলজি নষ্ট করবে লিভার না। ফাংশন স্যার আমি প্রথমে বলেছিলাম স্যার, বলে আসছো আগে না? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ডায়াগনস্টিক বলে আসছো, জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, দিস ইজ ইয়োর মানে রুটিন যে প্যারামিটার গুলো, ব্লাড প্রোফাইল অ্যান্ড দ্য ক্রিয়েটিনিন, আরবিএস and chest X-ray, and this is your bilirubin, GPT, alkaline phosphatase, albumin, and the prothrombin time. তুমি কি ডিজায়ার্ড এগুলো পেয়েছো তোমার পেশেন্টের হিস্ট্রির সঙ্গে? এটাকে কি মানে কনকর্ডেন্ট? স্যার এখন তো পেশেন্টের স্যার জন্ডিস নাই, এই জন্য হচ্ছে স্যার অ্যালকালিন ফসফেটেস আরো রেস্ট থাক, আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম থাকবে, সেরকম নাই। আর বিলিরুবিনও নর্মাল আছে স্যার। ওকে, আর কোনো ইনভেস্টিগেশনস? ফর রুটিন পারপাস। কি বলেছিলে? ভাইরাল মার্কার করবে না? ভাইরাল মার্কার গুলো রিপোর্ট গুলো নেই। আর কোনো কোনো টেস্ট কি করা দরকার আছে? এনি আদার টেস্টস? হাউ ওল্ড শি ইজ? 47 years old. Sir, I will check the cardiac status of the patient. মানে জেনারেল অ্যাস্থেটিক ফিটনেস? জি স্যার। আচ্ছা ওকে, আমরা ওইদিকে যাচ্ছি না যে কি স্ট্যাটাসটা করবে, এটা আমাদের অন্য ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বলবো। সো কার্ডিয়াক স্ট্যাটাসের জন্য কি করবে এখানে পেশেন্টের? জাস্ট একটু বলো তো, হোয়াট উইল ডু? ECG আর ইকোকার্ডিওগ্রাফি বোথ? ইসিজি নরমাল থাকলে কি করবে? নন হাইপারটেনসিভ, তাই না? পেশেন্ট ব্লাড প্রেশার আছে না? As the patient is age is above 40, so না না, আমার কথা উত্তর দাও। পেশেন্ট নর্মোটেনসিভ, তাই তো? ইসিজি উইল ইউ গো ফর ইকো? নন ডায়াবেটিক, বোথ? একটা রেশার্চই থাকতে হবে, তুমি যদি বলো তাহলে আমাকে বুঝাইতে হবে যে একটা পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার নাই, ডায়াবেটিস নাই, তাকে এজ হচ্ছে 45, ইসিজি নর্মাল, উইল ইউ গো ফর ইকো? ডু ইউ রিয়েলি নিড ইকো?
Really no. Yes, sir. No. তার কোনো সিমটম যদি না থাকে, কার্ডিয়াক কোনো সিমটম না থাকে, পেশেন্ট ইজ নর্মোটেন্সিভ, পেশেন্ট ইজ নন ডায়াবেটিক, পেশেন্ট ডাজন্ট ডিমান্ড এনি ইকো। ওকে, হ্যাঁ, তো আলটিমেটলি এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা কি হবে বলতো, দেন আমরা একটু আমাদের নেক্সট স্যার ইকোটা কি করবো স্যার, বুঝি নাই স্যার, আবার একটু প্লিজ। ইকোর পেশেন্টের ইন্ডিকেশন নেই। আমি যদি বলেন আমাকে, আমি ইকো করবো না। আর যদিও কোনো সেন্টারে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল থাকে সেটা অন্য ইস্যু। স্যার কি বলেন, এই পেশেন্টের ইকো লাগবে কি লাগবে না পরীক্ষার সময়? যদি বলে ফেলে কেউ যে ইকো করবে, তাহলে এবার তার যুক্তি হিসেবে দেখাইতে পারে যে স্যার একটু লম্বা অ্যানেস্থেসিয়া লাগতে পারে, সেই জন্য ইকোটা করে রাখবে যাতে করে কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয় পরে। স্যার একটা পেশেন্টের হয় এটা কি, ইয়ে করে দেখা, আমাদের দেশে নর্মালি লাগার কথা না। এই ধরনের একটা পেশেন্টের আমাদের ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন কিন্তু রাশেদ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন এই হ্যাঁ, পেশেন্ট সার্জারি ওয়ার্ড যদি 4 তলায় হয়ে থাকে 5 হ্যাঁ, তলায়, কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এখন যে যুগ পড়ছে এই যে লিটিগেশন এবং ইয়ের, সেখানে ইউ মাস্ট হ্যাভ সামথিং ইন ইউর হ্যান্ড, আইদার ইসিজি অর ইকো। ইসিজি যেহেতু এখন অনেকে ইয়ে দেয় না, সেজন্য ইকোটা করে রাখলে পরে এটা বেটার প্রোটেকশন দিবে এগেন্স্ট লিটিগেশন। কিন্তু নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য লাগবে। এই যে বললো যে লেফট হেপাটিক লোবেক্টমি করতে হতে পারে, রিকনস্ট্রাকশন রাখতে পারে, মে টেক 2 hours or more, তাই না? যদি মানে তহিদের হাতে না পড়ে, অন্য কেউ পড়তে যায়, একটু সময় বেশি লাগবে, ব্লিডিং হতে পারে, তখন হার্ট ফাংশনটা আগে থেকে ভালো করে দেখে রাখা ভালো আছে নিজের প্রোটেকশনের জন্য, রোগীর তাহলে প্রোটেকশন। আমি ক্যান্ডিডেটের জন্য আমি মেসেজটা ওটাই দিতে চাচ্ছি যে তুমি যদি বলো, তাহলে অনেক সময় দেখুন আমরা একটা বলে ফেলি অ্যাজ এ পার্ট অফ রুটিন ইনভেস্টিগেশন, আমরা বলে ফেলি যে হয়তো সেটা লাগে না, কিন্তু আমরা বলি যে এটা পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন আমরা করি। ওই ধরনের তুমি কি একটা রেশনালিটি দিতে হবে যে স্যার যেটা বলেন যে দিস পেশেন্ট মাইট টেক প্রলং ইয়ে, আর স্যার ইসিজি অনেক সময় স্যার যে মানে ইকো চেঞ্জ, ইসিজি চেঞ্জ থাকে না, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ওটিআই ওয়াল বলছে অনেক সময় ইসিজি চেঞ্জ থাকে না, ওয়াল মোশনে কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকলে সেগুলো লাগলে তখন কিন্তু কিন্তু ইকো ইকো ইকোতে ধরা দেখা। পড়ে। এটা ওই চাচ্ছিলাম ওই মেয়ের কাছ থেকে, বলতে পারে নাই। যে প্রিএমটিভ একটা এফেক্ট নিয়ে নিতেছে, তবে না বলাটাই ভালো। এটা না বলে যেহেতু কোনো প্রবলেম নাই এবং তার আল্ট্রাসাউন্ড মানে নন পোটেনসিভ পেশেন্ট, নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, এবং আগে কোনো এরকম কোনো হিস্ট্রিও নাই, সুতরাং আমি এটা করব না। আর যদি করি তাহলে পরে হচ্ছে প্রিএমডি একটা যদি আশঙ্কা থেকে যে যদি কোনো কিছু লাগে, বেশি লাগে, ট্রান্সমিশন বেশি লাগে ওই সময় অপারেশনের জন্য, তখন তার আগে থেকে একটা দেখে রাখা, চেক রাখা, ডাবল চেক করা, তোমার পেশেন্টের ডাবল চেক। ফিজিক্যাল পারফরমেন্স তার কেমন, অ্যাক্টিভিটিটা কেমন, এরকম একটা পেশেন্টের তুমি কিন্তু ইকো পারফরমেন্স বলেছো যে 0, দ্যাট মিনস পেশেন্ট ক্যান রান। ওকে, ইফ দ্য পেশেন্ট ক্যান রান উইদাউট এনি সিমটমস, ওইটা আমি দেখছিলাম ইজিও ইকো ফার্ম ইকো বলছে যে স্কোর 0, এটা আমি খেয়াল করছি আর কি। এটা হয়ে এটা 45 বলার নর্মোটেন্সিভ নন ডায়াবেটিক, সো আনলাইকলি যে পেশেন্টের মানে কোনো ইয়ে কিন্তু বলে না যে করতে হবে। তারপরেও যদি আমার মনে হয় যে মানে এটা না বলা, কোনো কোনো এক্সামিনার চাইতে পারেন বা বলতে পারেন ডেফিনেটলি যে তার এত সার্জারি হবে, তার কোনো বেটার ইভালুয়েট দরকার, সো ইউ ক্যান অ্যাড ইকো। আমার মনে হয় প্রথম থেকে একদম আউটসেট ইকোটা না বলাই ভালো মনে হয়, তো মানে তাতে মনে হয় যে মুখস্থ বলছে আর কি। মানে একদম এক্স রে ইসিজি ইকো একদম পটপট বলে গেলাম, মানে একটা থেমে থেমে বলি যে যেমন শুরু করছিল আল্ট্রাসাউন্ড এমআরসিপি পটপট করে বলেছে, ওই যে ওরকম না, একটু থেমে থেমে বলো। থেমে থেমে বলো, থেমে থেমে বলো। হয়তো তোমার এক্সামে জিজ্ঞেস করবে এই পেশেন্ট ইকো দরকার আছে কিনা, তখন তুমি যদি বলতে চাও দরকার আছে, তাহলে স্যার যুক্তি দিল যে দ্যাট মাইট নিড প্রলং সার্জারি। আর হচ্ছে অনেক সময় ইসিজি তে সমস্ত অ্যানোমালি ওয়াল মোশন থেকে ইয়ে অ্যাবনর্মালিটি ইকো ছাড়া ধরা পড়ে না, তাই না? বা ভালভুলার কোনো ডিফেক্ট থাকলে ইকো ছাড়া ধরা পড়বে না। তো এগুলা সেটাই বলতেছিলাম, ভালভুলার ডিফেক্ট থাকলে এগুলো 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 তোমাকে তাহলে ওই এগুলো রাখবা, এই যে কিন্তু বললে বলবা, না বলে আননেসারি বলা দরকার নেই। ওকে, সো আলটিমেটলি কি সার্জারি হবে পেশেন্টের, কি প্ল্যান হতে পারে? মানে স্যার কিন্তু বলে দিয়েছেন অলরেডি, তো স্যার কিন্তু একটু আগে বলে দিয়েছেন প্ল্যানটা কি কি Sir, বলো। as the patient has left hepatic stone and as the patient has stone in the both common bile duct and left hepatic duct, so I will And also suggest in gallbladder, and also in gallbladder. and also in the gallbladder. So for this patient, after proper preparation, I will go for left lateral segmentectomy with excision of the common bile duct with hepaticojejutostomy with cholecystectomy.
তহিদ ভাই, এখানে রু অ্যান্ড ওয়াই হেপাটিকোজেনেস্টমির পক্ষে তোমার যুক্তি বলো, কেন করবা? স্যার বাইল রিফ্লাক্স প্রিভেন্ট করার জন্য। বাইল রিফ্লাক্স কোথা থেকে প্রিভেন্ট করবা? এটা তো সিভিডি স্টোনে তো কয়েকটা মডালিটিস আছে, তাই না? একটা হচ্ছে ওপেন, তুমি যখন করলা ওপেন সিভিডি এক্সপ্লোর করে স্টোনটা বের করা যেতে পারে, টিউব দিয়ে আসা যেতে পারে, তাই না? বা আমরা যদি ল্যাপারটমি যদি করি তাহলে হেপাটিকোজেনেস্টমির যুক্তি রাখি তোমার পক্ষে। স্যার আমি তো লেফট লেটারাল সেগমেন্টেক্টমি করছি। করলাম, হ্যাঁ। স্যার ওইদিকের স্যার যেহেতু ওইদিকে লেফট হেপাটিক ডাক্তার এটা থাকছে না, সেজন্য স্যার আমি সাথে আমি এক্সেশন করতে হচ্ছে কমন বাইলেটের কিছু অংশ, সেজন্য আমি স্যার হেপাটিকোজেনেস্টমি করবো স্যার। না, বাইলেটের সেগমেন্ট এক্সটেনশন করেন, এটা তো বিনাইন ডিজিজ, তাই না? এত ম্যালিগনেন্সি না। লেফট ডাক্তার লেফট লোবটা ফেলে দিবে, তাই না? সেগমেন্ট গুলো ফেলে দিবে। তাহলে তুমি বাইলডাক্টটা কেটে ফেলছো কেন? বাইলডাক্ট কেটে একটা সার্জারি করলা যাতে পরবর্তীতে আর এক্সেস থাকবে না। 45 ইয়ার্স আর কোনোদিন ওখানে যাওয়া যাবে না। যদি আবার কোনো স্টোন হয়, রিকারেন্স হয়, তাহলে যার হেপাটোকোলিথিস হচ্ছে, এটা কি প্রাইমারি না সেকেন্ডারি স্টোন? এটা এটা যদি স্যার কোন ধরনের স্টোনটা? এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার হ্যাঁ, সেকেন্ডারি হ্যাঁ, সেকেন্ডারি স্টোন। তাই বাইলডাক্টের স্টোন কয় ধরনের আছে? জি স্যার। বাইলডাক্টের স্টোন কয় ধরনের হয়েছে ডাক সিস্টেমে? প্রাইমারি সেকেন্ডারি আছে, প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি। এটা কোন ধরনের স্টোন? স্যার এই পেশেন্টের তো স্যার এই যে এখন তো চলে আসবে, তোমাকে ধরবে হেপাটোকোলিথিসের কজ কি, কেন হয়েছে এই পাথরের? স্যার হেপাটিকোলিথিয়াসিসের কজ হচ্ছে এই পেশেন্টে বেলা বলো, মিলাও তো, এই পেশেন্টে তো কোরিলেট করার চেষ্টা করো, এখানে কেন? হ্যাঁ, স্যার বিলিয়ারি স্টেসিসের কারণে হয়েছে। স্টেসিস, ইনফেকশন বা যে কোনো কারণে, প্যারাসাইটিক যে কোনো কারণে হচ্ছে, তাই না? তা যদি এটা কি রিকারেন্স হবে না আবার? দেন হোয়াট উইল ইউ ডু আফটার নেক্সট 20 ইয়ার্স? এটা হচ্ছে তুমি পরীক্ষার জন্য তোমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, আমরা দেখবো তুমি কতটা ডিফেন্ড করতে পারো। তুমি যেটা করছো ইউ আর কারেক্ট, কিন্তু আমি যদি বলি তাহলে এটাকে তুমি এই ধরনের একটা পার্মানেন্ট ডাইভার্সন করলে পরবর্তী সাবসিকুয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট তোমার হাতে আর কিছু নাই। সেটা করবা না আর একটা ম্যানেজমেন্ট হাতে রাখে এরকম কিছু করবা? কেন, যে পেশেন্টের প্রাইমারি স্টোন হচ্ছে লিভারের ভিতরে, তাই না? এই পেশেন্ট তো আবার স্টোন হবে, আবার ইনফেকশন হবে, আবার স্টোন হবে। রাইট লোবে যেহেতু হতে পারে না, তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। বাইলে একটা হবে না রিকারেন্ট স্টোন? হতে পারে স্যার। স্যার এগুলো এখানে স্যার পেশেন্টের তো স্টোন সাইজ অনেক বড় স্যার, মানে আমি এটা কোলোনোটোমি করে বের করা যাবে না? যাবে তো। যাবে তাহলে স্যার। তাহলে তো আমার মনে হয় পরীক্ষার সময় তুমি বলো, তোমার লেভেলে অন্তত বলা হচ্ছে দিস আর দ্য অপশনস, যে একটা বলবা যে হেপাটাইটিস তো বললা, আর সিভিডি স্টোনে দুটো অপশন দিলা, একটা হচ্ছে লিথোটমি, আর যেটা বললা যে আমরা হেপাটিকোজেনেস্টমি। এখন হেপাটিকোজেনেস্টমি করে অনেকে, হেপাটিক সার্জনরা এটাই প্রেফার করে। তুমি ইউ আর নট মানে রং, আই শুড সে, কিন্তু তোমাকে জানতে হবে। আমরা একটু দেখি আমাদের সঙ্গে মানে হেপাটোবিলিয়ারি সার্জন একজন আছেন, তাদের একটু ইমপ্রেশনটা জেনে নেই একটু। রাব্বি আছে না? রাব্বি? হ্যাঁ স্যার, আমি সরি একটু দেরি হয়ে গেছে, ঝামেলায় পড়ে গেছিলাম। না, ইটস ওকে। স্যার যেটা হচ্ছে স্যার, স্যার যেটা তহিদ স্যার বলছেন যে এটা আসলে অ্যাবসলিউটলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে রেমনেন্ট লিভারে কিন্তু আবার স্টোন হতে পারে, কারণ এটা লিথোজেনিক বাইল থাকে। এই জন্য যদি কমন বাইল ডাক্টে এটা সেকেন্ডারি স্টোন হয়, প্রাইমারি কোনো স্ট্রিকচার না থাকে, যদি হিউজলি ডাইলেটেড মানে 2 সেন্টিমিটার এন্ড অ্যাবভ ডাইলেটেশন না থাকে, তাহলে কিন্তু বাইল ডাক্ট রেখে দেওয়াটা ভালো আর কি। ভালো দেওয়া মানে কি সেফ, যাতে রিকারেন্স হলে আমাদের ইআরসিপি করে স্টোনটা বের করা যায়। জি, ওকে ওকে। সো থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে এর মধ্যে ডিসকাশন হলো। আমরা তহিদ ভাইয়ের প্রেজেন্টেশনটার পরে আমার মনে হয় আমরা একটু স্টুডেন্ট থেকে কোশ্চেন আনসার সেশনটা। তহিদ কি মনে করে এটা এই পেশেন্টের প্রাইমারি প্যাথোলজি কি? স্যার এই পেশেন্টের প্রাইমারি প্যাথোলজি একটা হতে পারে ওই লেফট ডক্টর, যেহেতু এটা যদি আমাদের ইনফেকশন বা কোলনজাইটিস জন্য, তাহলে কিন্তু 2 লোবে হওয়ার কথা ছিল, কনফাইন্ড টু সিঙ্গেল লোব হতে মেবি সাম কনজেনিটাল অ্যানোমালি তো অফ দ্য পার্টিকুলার বাইল ডাক্ট। অনেক সময় সেগমেন্টাল হয়তো আমরা যে ক্যারোলিস বলি, যদি এ ধরনের কিছু থাকে তাহলে একটা সম্ভাবনা থাকে। আর যেটা হয় ইনফেকশন তো হতেই পারে, সেগমেন্টাল হতে পারে, আছে নাকি? এটা গলব্লাডার স্টোন বাইল ডাক্ট। কিন্তু যেটা আমাদের হাসান রাবি যেটা বললো, আমাদের হেপাটোকোলিথিস ক্লাসিফিকেশনে একটা জাপানিজ অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন, একটাই আমি একটা বলি যে ওরা ডিপেন্ড করে স্ট্রিকচারে পড়ে।
যে স্ট্রাকচার কোথায় আছে এবং বাইল ডাক্টের কোন সেগমেন্ট কোথায় স্টোন আছে এরপরে। তাই এখানে যেহেতু কমন ডাক্টে কোনো স্ট্রাকচার নাই, তাহলে এখানে এক্সেপশন করার যুক্তি নাই। এটা বাইল ডাক্ট হোল কিন্তু এটা লেন্থে কি ইকুয়ালি ডাইলেটেড। ওপেনিংটা স্ট্রাকচার আছে কিনা অ্যাম্পুলার যেটা আছে এটা তো নর্মাল। আমি বলছি ইন বিটুইন অনেক সময় দেখা যায় লেফট হেপাটিক ডাক্ট এবং কমন ডাক্টে স্ট্রাকচার বা রাইট হেপাটিক ডাক্টে সেগমেন্টাল স্ট্রাকচার, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে হেপাটিকোজেনেস্টোমি ডেফিনেটলি ইন্ডিকেশন আছে। কিন্তু যেহেতু বাইল ডাক্টে কোনো স্ট্রাকচার নাই, স্ট্রাকচার না, উইদাউট স্ট্রাকচার হেপাটিকোলিথিয়াসিস আমার মনে হয় যদি সিবিটিটা রাখা যায় তাহলে 10 বছর 5 বছর পরে আপনি ইআরসিপি করে সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম ক্লিয়ার করতে পারবেন। যেহেতু এখন ইয়ে নাই, জন্ডিস নাই, সেই জন্য বলতেছেন যে অ্যাম্পুলা ঠিক আছে, অ্যাম্পুলা এবং অ্যাম্পুলাতে বাইল পাস করছে স্যার, এখানে তো জন্ডিস নেই, তার তো বাইল অ্যাম্পুলা ফাংশনিং বলবো অবশ্যই। সেই হিসেবে মানে গলব্লাডার মানে বিলিয়ারি ট্রি ঠিক রাখা যাবে, জি স্যার। উপর দিয়ে আবার আরেকটা আপনি যদি হেপাটিকোজেনেস্টোমি করেন তাহলে কিন্তু তার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। এই পারকিউটেনাস রুট ছাড়া আর কোনো রুট নাই পরবর্তী যদি স্টোন হয় ডিল করা, সেটা আমার দেশে নাই। আমাদের দেশে অনেক দেশেই নাই, এটা আর ফিজিবল না। পারকিউটেনাস রুটে যে ইন্টারপ্যাটিক স্টোন আনা থিওরিটিক্যালি শুনি, কিন্তু এটা আসলে ফিজিবল না। অনেক ঝামেলা। স্যার সিবিডি ডায়ামিটার যদি অনেক বেশি থাকে সেক্ষেত্রে স্যার ডেফিনেটলি ডায়ামিটার বেশি থাকলে, biliary ডিসকানেশন থাকলে বা সিবিডিতে অ্যাঙ্গুলেটেড থাকে, অনেকগুলো সিবিডি নিজস্ব প্যাথোলজি আছে তাই না, biliary ডিসকানেশন অনেকগুলো ওই হচ্ছে আমার হাসান রাব্বি চ্যাপ্টার ওগুলো থাকলে সেখানে আবার রিকারেন্স হবে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা স্টেজে এবারে বাইল ডাক্ট এক্সারসাইজ করাই লাগে, সেটা অন্য ইস্যু। কিন্তু আমি কিন্তু এই কেসটা নিয়ে কথা বলছি, এই কেসটার এমআরসিবি দেখে তার ছবি দেখে এই কেসটা নিয়ে কথা বলছি, ওটা অন্য ইস্যু। ওকে স্যার। ওকে এই যে আজাদ স্যার, অন্য একজনকে আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, যে কোনো আরেকজন ছাত্রকে। হ্যাঁ শিওর, এনি স্টুডেন্টস, বলেন স্যার, কে কোশ্চেন আছে? কে বলবে? এনি ভলান্টিয়ার, এনি স্টুডেন্টস? দেখি স্যার, যে কোনো একজনের নাম ধরেন, আমি সামনে দেখছি কি আছে। কি জাহিদ ইকবাল একজন আছে দেখতেছি, প্রথমে আছে, নামটা আছে। ওকে, ডক্টর ডক্টর জাহিদ আছেন নাকি? আর ডক্টর তরিকুল, তার নিচেই নাম দেখতে পাচ্ছি। দেখেন কি আছে। জি আমি ডক্টর তরিকুল স্যার আছি। তরিকুল এটা আছেন আপনি ডক্টর তরিকুল? আচ্ছা, আপনি কি শুনছেন সবটা এই পর্যন্ত আলোচনা যা করছি কথাবার্তা? জি স্যার আমি শুনেছি। এটা থেকে আপনি কি বুঝলেন, আপনার কি রিফ্লেকশন হচ্ছে মনে? স্যার এই পেশেন্টের ইতিহাস, তার পরীক্ষার পরে প্রাপ্ত রেজাল্ট, তারপরে আমরা যে ডিসকাশনটা করলাম রেজাল্টের যে প্রবলেমটা, মানে অপারেশনের বা ট্রিটমেন্টের যেই ঝামেলাগুলি আসছে, তার থেকে কি মনে হচ্ছে? What is the reflective learning of this case? আপনার মনে কি রিফ্লেকশন হচ্ছে, কি শিখলেন আপনার থেকে? জি স্যার এখানে যেহেতু কেসটা একটু ডিফারেন্ট, যেহেতু হেপাটিকোলিথিয়াসিস আছে আমাদের সাথে কোলিডোকোলিথিয়াসিস আছে, এইটা গতানুগতিক যে আমরা কোলিডোকোলিথিয়াসিসের ম্যানেজমেন্ট থেকে একটু ডিফারেন্ট ম্যানেজমেন্ট। সেখানে হেপাটেক্টমি আছে, সিবিডি এক্সপ্লোরেশনের একটা অপশন আছে আমাদের। এই রোগীর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি কোলিসিস্টেক্টমি, সিবিডি এক্সপ্লোরেশন এবং হেপাটেক্টমি, এবং রুয়েন ওয়াই হেপাটোকেজেনেস্টমির কথাও বলা আছে। এই যে ডেপথ অফ ডিসকাশন, নলেজের যে ডিসকাশনটা, এটা রিফ্লেকশন হয়েছে স্যার আজকের এই যেটা প্রথম লাইন বলছে সেটাই ঠিক আছে। যেটা আমি জিজ্ঞাসা করতেছিলাম যে হিস্ট্রিটা একদম টিপিক্যাল করা আছে এখানে, কিন্তু আসলে রোগীটা অনেক কঠিন, যেহেতু আমরা ভালো করে দেখি নাই আগে, হিস্ট্রিতে আর কিছু পাই নাই বা চিন্তাই করি নাই, তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওখানে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। এখন তো বুঝতেছেন যে পেশেন্টটা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট, আমাদের কাছে অ্যাপিয়ার করছে অ্যাজ এ ভেরি নর্মাল আর ইউজুয়াল কেস, বাট দিস ইজ নট ইউজুয়াল। মানে এভরি পেশেন্ট হ্যাজ এ ডিফারেন্ট এটা আলাদা করতে হবে যে এভরি পেশেন্ট ইজ ডিফারেন্ট। হয়তো একটা কাছাকাছি হতে পারে, কিন্তু এই জন্য হিস্ট্রিটা আরেকটু ক্লিয়ার নিতে হবে। আমাদের হিস্ট্রিতে বেশ কিছু জায়গাতে একটু ফাঁক রয়ে গেছে, যে এটা তো রিপিটেড ইনফেকশনের জন্য রিপিটেড এপিসোড থাকার কথা, সেটা এক্সপ্লোর করা হয় নাই। বা এর যদি আবার ওই রকম থাকতো যে গল ব্লাডার স্টোনটা ফেলে দিছে এর আগে, তাহলে আর এক রকম আসতে হতো। এই জিনিসগুলি মাথায় সবসময় রাখতে হবে, প্রত্যেকটা পেশেন্ট ইজ ডিফারেন্ট, এবং এই মাথাগুলি এগুলি রাখলেই
সেটাই হবে আপনার কনসালটেন্সি লেভেলের চিকিৎসা ওকে ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট থ্যাংক ইউ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ Thank you, sir. Thank you, Dr. Rian Rashida, for your presenting this case today. হ্যাঁ রাশিদা ভালো করছেন ভালো করেছো, ওয়েল ডান। এই মার্কস ভালো করেছো, ওয়েল ডান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আবার নেক্সট পেশেন্টের জন্য প্রিপারেশন নাও, হ্যাঁ, নিয়ে জানাবে যে কোন পেশেন্টটা প্রেজেন্ট করতে চাও। ওকে, দিস স্টুডেন্টস, তহিদ ভাই, এখন নাও ফ্লোর ইজ ইয়োর্স, প্লিজ শেয়ার ইউর স্ক্রিন। আপনি মিউটেড আছেন। স্যার তহিদ স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। তহিদ ভাই, আপনি কি মিউটেড? আনমিউট হন। কি প্রবলেম? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল রাব্বি স্যারের কাছে, স্যার করতে পারি স্যার? বলো বলো, হ্যাঁ শিওর বলো। স্যার এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি স্যার আমরা হেপাটাইটমি না করে, যদি না লাগে অ্যাট্রোপি না থাকে, তাহলে আমরা হেপাটিকোজেনেস্টমি করে অ্যাক্সেস লুপ করতে পারি কিনা স্যার? রাব্বি, এটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন। আমি আসলে এরকম একটা প্রশ্ন এক্সপেক্ট করছিলাম যে আজকাল কিন্তু ইন্ট্রাঅপারেটিভ কোলিডোস্কোপি ক্লিয়ারেন্স করা হয়, আর এই হেপাটিক রিসেকশনের পুরো ডিসিশনটা হয় হচ্ছে তিনটা ইম্পর্টেন্ট জিনিসের উপরে ফটোলিথিয়াসিসে। একটা হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে বাইল ডাক্টের যে ডাক্টাল সিস্টেম সেটার কি অবস্থা, স্টোন, স্ট্রাকচার এন্ড ডাইলেটেশন, এই তিনটার উপরে কিন্তু বাইল ডাক্টের এক্সিশন হবে কি হবে না এটা ডিসিশন হয়। সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে প্যারেনকাইমাল চেঞ্জ, যেটা হচ্ছে ক্রাউডিং অফ ডাক্টস, মানে আরপিসি সেগমেন্ট, রিকারেন্ট পায়োজেনিক কোলেনজাইটিসের জন্য এই সেগমেন্টটা কোলেনজাইটিক সেগমেন্ট হবে এবং ফাইব্রোটিক সেগমেন্ট হবে। এই জন্য ওখানে ক্রাউডিং অফ ডাক্টস পাওয়া যাবে এবং প্যারেনকাইমা লস করবে পেশেন্ট। এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু হেপাটিক রিসেকশন করা উচিত। আর যেটাতে হেপাটিক প্যারেনকাইমাল চেঞ্জ থাকে না, ডাক্টের কোনো স্ট্রাকচার থাকে না, তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে স্টোন যদি ডাক্টের চেয়ে ছোট হয় তাহলে কিন্তু কোলিডোস্কোপি ক্লিয়ারেন্স করা যায়। আর যেটা বাইল ডাক্টের ক্ষেত্রে অনেকটা একই, যেটা হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার অ্যাবভ যদি ডাইলেটেশন থাকে, তাহলে যে স্যার একটু আগে বলছিলেন যে বিলিয়ারি ডিসকাইনেসিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু হেপাটিকোজেনেস্টমি করাটা উচিত। নাম্বার ওয়ান। এক্সেস লুপটা আসলে এটা একটা মানে বাইরের খুবই প্রচলিত একটা প্রসিজিয়ার, কারণ এটা প্রথম হচ্ছে কি, এটা ওরিয়েন্টাল কোলেনজাইপাটাইটিস বলে, এটা প্রায় 8 থেকে 9টা নাম আছে, যেটা আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই ইস্ট এশিয়া বা ইস্টার্ন রিজিয়নে খুব কমন। তো ওখানে অনেকগুলা অপশন আছে, তার মধ্যে হচ্ছে এক্সেস লুপ একটা অপশন, যেটা রো লুপটাকে স্টমাকের অ্যান্টেরিওরে লাগানো যায়, অথবা রো লুপকে আমরা আইডিয়াক ফোসাতে ইনকর্পোরেট করা হয়, যেটা দিয়ে নেফ্রোস্কোপ দিয়ে আবার লুপ দিয়ে কিন্তু বাইল ডাক্টে এক্সেস করা যায়। আর পারকিউটেনিয়াসলি আর এন্ডোস্কোপিক্যালি স্টমাকের অ্যান্টেরিয়র ওয়াল দিয়ে এক্সেস করা যায়। তো এক্সেস লুপ করা যায়, কিন্তু সব ক্ষেত্রে করা প্রয়োজন নাই আর কি। যদি রাইট ডাক্টে স্টোন থাকে, তখন যদি আমরা বাইল ডাক্টে এক্সিশন করি, তাহলে এক্সেস লুপ করাটা একটা ভালো অপশন। থ্যাংক ইউ স্যার। share your screen now. During the next 10 to 20 minutes, I will just make this issue, that is biliary tree stone disease. Actually, I discussed with Professor Adrad, that is biliary tree. I want to include only the common duct, that is common bile duct and hepatic duct, because if I go beyond, that is, it becomes a hepaticolithiasis. This is another issue, a big issue, so I don't want to include that in my discussion today. So I will only about the stone. I'll remain confined in the bile duct also, in the common duct only. Okay, thank you. So that is another issue, but it takes another day for discussion. So as we know, this that is a stone, common duct stone, usually remains in the CBD or CHD. That is in altogether we call it common duct. I have excluded the extrahepatic, that is intrahepatic biliary tree. And the stones are usually, as I mentioned in my previous talk, that is, it may be primary or secondary. So in short, this primary stone usually found in the bile duct. It is very rare, brown pigmented stone, and multiple open slush-like, and that extend into the hepatic ducts. So primary, secondary, we have to understand, because for management purpose, that I was mentioning,
whether you will go for complete excision of the bile duct or not, because you don't know the nature of the stone. This primary stone will recur. This primary stone is all you know. That is because of stricture, cholangitis, biliary dilatation, dyskinesia, choledochal cyst, Carolus disease. All are responsible for stasis, parasitic infestation, and there are other causes also for primary stone formation. And the secondary stone, usually this is very, very common. It actually migrates from the gallbladder. And we know the natures, because you also know the nature of the stone, because after doing surgery, if you see the stone is black pigmented, then you must think that this stone is really must related with some hemolytic disease in the patients. Or if it is purely cholesterol stone, definitely it is metabolic stone. So there is some importance of knowing that what type of stone we are getting from the bile ducts for subsequent management. And this secondary stone, I will show you in the subsequent slide that it remains silent in 10 to 20% of the cases, and sometimes it's gets most of the time it is symptomatic and needs attention. Clinical manifestation, already today's presenter has already mentioned this presentation. I'm not going in details, but for your information for the students, you must keep in your mind that CVD stone may remain silent up to 8 to 20% of the cases. Even in some literature I have seen, they have mentioned it is about 50% of the cases that this secondary stone, that is CVD stone, both primary, secondary. Here I am amalgamating both of them, primary, secondary. So that may remain asymptomatic in certain percent of the cases. So you should keep in mind. Sometimes incidentally we diagnose CVD stone. So you must think this point I want to mention. I gave emphasis on this point, that is the Charcot stride is very important in relation to CVD stone, that is biliary colic, jaundice, and there's fever that is with chills. All this indicates ascending cholangitis. So whenever you diagnose a biliary or bile duct stone, you must look for these three things, that is this stride is there or not. And the diagnostic investigation, as you have already mentioned, I'm not going details. The laboratory you will go for imaging. Ultrasound will guide you in which way you will move. That is, if the biliary is not dilated, definitely MRCP and USG is the choice of investigation. CT scan or CT cholangiogram, most rarely we do it. And particularly in obstructive jaundice, it does not give better delineation of bile duct, because the duct cannot excrete the contrast. So we don't practice it, and ERCP, we never practice it for diagnostic purpose. It is only therapeutic. And laboratory investigation, all you have mentioned in our previous speaker, he has already mentioned, and he has also mentioned the pancreatic enzyme also, because sometimes this stone related to pancreatitis. Ultrasonography has got some limitation in detecting CVD stone, because once we detect a gallstone, and if we get the bile duct dilated, then we look for the whether there is a stone or not. But in 30 to 40% cases, ultrasound only can delineate the biliary stone in the normal bile duct, because this anatomical orientation of the bile duct, it is rectoperitoneal structures, that is, it is far behind the abdominal cavity. And number two, its alignment is close to the transverse process of the vertebral body. Number three, if there is no bile inside the bile duct, you cannot differentiate a stone from the bile. So if any duct may be dilated but full of stone, you cannot say it is gallstone, bile duct stone, because without any contrast, that is water or bile, you cannot differentiate between the stone and that is bile, or you cannot delineate the bile duct also. So there is certainly even gaseous, because this bile duct remains behind the duodenum. So if there is the gas in the duodenum, you cannot detect the bile duct. So there is limitation in ultrasonography for detecting stone. So MRCP is the choice of investigation. Definitely, even in the normal caliber bile duct, small stone, you can detect with MRCP. CT scan, as I have mentioned, that is CT scan. Sometimes we even MRCP misses the stone, but sometimes this red-lucent stone, that is depending on the density, CT scan can detect the small stone also, but low density stone, CT scan cannot detect it, for which you have to depend on the endo ultrasound.
Ultrasound is though it is not yet established in our country, but this is a very important tool in delineation of the biliary anatomy and bile duct stone, even microliths. There's one of our colleague mentioned in our discussion. We give very small stone microlith that is just like a scent we can detect with the help of ultrasonography. And this endo-ultrasound can reduce the intervention of the ERCP and other procedures. So nowadays we call it US directed ERCP because that is ERCP endo-ultrasound interface, but one depends on the other. So other investigation like PTC, ERCP and laparoscopic ultrasonography, this is not well established or well not practiced nowadays routinely. So now let's come to the complication of the gallstone. Whatever it is, primary or secondary, wherever the stone is, it can cause complication in the form of cholangitis. Charcot triad I mentioned, but if this triad is associated with shock and mental confusion, then we call it Reynolds pentate. That is a very grave condition. Mortality is nearly 100%. Usually this patient develops multiple hepatic abscess formation. Among this patient is septic, undergoes septic shock, and mortality is nearly 100%. So you must be keep your patient within this triad. Don't allow the patient to go into this pentate, that is Reynolds pentate, that is the shock with cholangitis. Next, stone-related complications, pancreatitis. It is mostly associated with the when you, as you see, there we get most of the time we say that pancreatitis is idiopathic, but this is not true. 80 to 90% of the idiopathic pancreatitis is due to the gallstone, and it has now with the introduction of the EUS, this has more or less well established. So the idiopathic pancreatitis only, you can say only 20%. Rest of the pancreatitis is due to gallstone disease, and it is usually associated with the cholecystitis or even stone may present in the bile duct. Because stone less than 5 millimeter usually passes spontaneously, making jaundice or pancreatitis, they go spontaneously. The bigger stone usually get impacted. So another complication that stone causes in long-term sequelae is secondary biliary cirrhosis. I am not going in details of it. So let's come to the management. I have divided this management part on by common duct stone on four separate entities, because in particular area the management differs. In my experience, I have seen the management is not same for all area. Say for example, a stone in the common duct. Another group you will get combined stone, that is a stone in the bile duct and CVD and gallbladder. Another group you will get the residual stone maybe after ERCP, after open laparotomy, or after lap CVD explosion, with or without T2. Another group you will get gallstone with a patient having pancreatitis. So this simple stone can present in different ways. Let's see very shortly the management options for each stone. So a stone in the common duct, initially pre-laparoscopic era, it is open era. We call it open era. The gold standard was open CVD explosion, and then gradually ERCP was introduced. But in laparoscopic era, ERCP is still the gold standard for CVD stone extraction, but lap CVD play a role in selective in few centers, not well established, even in the all part of the world. Not in our country. In my country, only 1 or 2 surgeons sporadically doing some lap CVD explosion, but this is not routine. So ERCP, I should say for bile duct stone only, bile duct ERCP is the gold standard. And you can clear the bile duct stone 90% of the cases. Another 5%, which is difficult stone, which is also possible by doing ERCP if you have got the other facilities, that is other armamentarium with you. Bad thing is that you need sedation or general anesthesia. There is some morbidity, definitely. Mortality is very rare, like other surgery. So ERCP has got definitely. Sometimes you will say that the big stone cannot be removed by ERCP, but it can be removed intact by doing separate splenotroplasty and other things. You can remove the big stone. And on the other way, big stone you can remove by doing lithotripsy, mechanical lithotripsy. You can remove that stone. So size is not a factor for in terms of ERCP. Any type of stone, any size you can remove it if you have got the
armometer. Even we are now using spyglass, intercorporeal lithotripsy, laser wave. These are all available now. But if not, all facilities is not available in our country, but it is possible in the other part of the world. So whatever may be the size of the stone, whatever may be the color, whatever may be the number, everything can be removed by doing ERCP. But there are certain stone that cannot be removed by ERCP. That is a stone larger than 1.5 millimeter. But my experience, we can remove 2.5 centimeter stone. Also, if the bile duct is also dilated up to 2.5 centimeter. So larger stone for the beginner, for the student, my message is stone larger than 1.5 centimeter should not be attempt. A multiple stone, because you will not get any space to open your basket inside the bile duct. Periapical diverticulum is difficult for papillotomy for beginners, so one should not do it. Sometimes impacted stone, basket cannot open there. And then we have the bile duct distal to the stone, and also angulated bile duct. Bile duct is angulated, you cannot manipulate the urine instrument properly inside the bile duct. So these are some limitation. The open CBD exploration, all surgeons are doing it. I'm not going in details. This was once at the time of our Professor Maghrub Hussain, it was the gold standard, but now it is not gold. Lap CBD exploration, it has clearance rate is similar that of the ERCP, but it is a single stress procedure. But that's why it is acceptable by. It is practiced in some centers. So if I share my experience, I have done this operation, I think 20 years back, lap CBD exploration. But limitation is you should have some accessory instrument like parapartopic angiogram or choledocoscope or other specialized designed instrument for exploring the CBD laparoscopically. So if you don't go like the what I have done 20 years back. Don't do like this without doing parapartopic angiogram or choledocoscope. So it depends on the expertise and other supports. So regarding the CBD exploration for common bile duct stone, it's still the standard is ERCP. Now questions come to whether we will go for cholecystectomy or not. Stone only in the bile duct, whether we will go for cholecystectomy or not. There are lots of opinion. In summary, I want to mention that if the patient is symptomatic, though patient does not have any gallstone, you can go for cholecystectomy because there are lots of reference. After removing the CBD stone, 1/3 or 50% patient remain symptomatic, so they need removal. But if the gallbladder is otherwise normal functioning, no symptoms, don't go for cholecystectomy. Next group. First group I mentioned only stone in the bile duct. Now another group is the combined stone, that is both stone in the cystic duct, the gallbladder and bile duct. Then there is management strategy, investigation protocol same, but management strategy a bit difference. That initial evaluation or what we'll do, first investigation is LFT and ultrasound. Second step of investigation is combined of these two procedures, that is ultrasound and LFT. We'll decide. And there are two guidelines, SESES guidelines and ESG guidelines. So I have gone through three guidelines, ESG guidelines, SESES, and India has got another guideline. So I prefer this short and simpler guideline is ESG guideline, that is European Society of Gastroenterology and Endoscopy. Their guideline is a bit easier, I should say. That is patient having symptomatic gallstone, but your ultrasound ESG normal, you don't go for CBD, any investigation for CBD. But this is the low likelihood group of the patient with CBD stone. That is, this patient is less likely to have CBD stone. Another group, intermediate group, abnormal LFT, but dilated CBD on ultrasound. You must go for EUS or MRCP. Patient having cholangitis or a stone on ultrasound. Simply a stone on ultrasound in the CBD, you just go, you don't go for ERCP or MRCP, you instead go for ERCP. And in this US group, that is intermediate likelihood group, if there is no stone, go for simple gallbladder removal. If there is a stone, go for ERCP. So this is a very simple way you can travel to manage the stone in the common in the two ways. This is another way, that is you can predict whether your patient may have a stone in the bile duct. Like alkaline phosphatase, if it is raised, your score is 1.
bile duct, this is not liver function. Bile duct, it is diameter is dilated bile duct, your score is 1, and coexisting acute pancreatitis is X score is 1. So now in add, total score if it is 2, go for ERCP. Total score 1, then go for EUS MRCP. It is 0 or less than 1, don't go for anything. So there are certain guidelines. Then when you can suspect the stone, there is whether there is a stone on the bile duct or not. So which modalities of management you will assess on this risk stratified diagnostic approach? As I already mentioned, as I have mentioned on the first slide, there is low probability, high probability, intermediate probability. You will proceed on that way. This is the Indian algorithm. It is more or less same, but a bit details. But you can also follow this, but it is difficult to memorize, but you have to make a chart in your chamber to follow this algorithm. Now, for stone in the both ducts, therapeutic option, gallbladder definitely laparoscopy, and bile duct stone is definitely 3 options: open surgery, ERCP, lap CVD explosion. And what is your option? Because as I have mentioned, the 8 to 20% of the patient having gallstone may have a stone in the CVD. So choice is yours. So if I go to history shortly, initially laparoscopy increased the demand of ERCP. When laparoscopy first started, but when the laparoscopy surgeon became more experienced, they challenged the role of ERCP. They started doing lap CVD explosion. But ultimately, what happens, the literature, as per literature, now it is established that if intraoperative cholangiogram shows that there is a bile duct stone, or you suspect bile duct stone, and if it should be removed laparoscopically, if possible. If possible means I want to mention that if you are expert enough and if you have got other supports to explore the CVD, then you will go. Otherwise, this is the present status. ERCP, the mid of the lap era, it was challenged, but it has returned to its pre-laparoscopic era now. Lots of literature you will get in the journal, and now it is well established. All CVD stones should be managed pre or post-operatively by ERCP. So ERCP has come back to its original state. And this is the management of, and this is the third group of my presentation. This is the retained CVD stone. Retained CVD stone, usually we get it in the, it is the ERCP is the standard, gold standard, because once you have done the bile duct exploration, you have kept a T-tube, or you have done ERCP, or you have done lap CVD explosion, you have kept on a stone. So only the option is ERCP. One of my paper was published in 2005 in Asian Journal of Surgery on this issue. 2005, this is 20 years back. Now, my last slide is ERCP in gallstone pancreatitis. That is, gallstone causes pancreatitis. There should be no controversy regarding this. The message is clear: no role of ERCP in pancreatitis in absence of the stone. Nobody should go for ERCP because ERCP itself induces pancreatitis. So one should not go for ERCP in pancreatitis. But if the ERCP is recommended in the gallstone pancreatitis with cholangitis, if your MRCP says that there is a gallstone and your features of cholangitis, definitely you will go for ERCP. But if all investigation shows that the bile duct is dilated but no cholangitis, there is conflicting data for ERCP. Doing ERCP, but to my opinion, one should not go for ERCP, even in the dilated biliary with pancreatitis without cholangitis. So treatment is conservative. So here for the student, this is the animation video. You'll see that how this pancreatitis happens. You see, this is the normal biliary tree. Bile is passing, pancreatic juice is also passing, but stone in the bile duct. If by accident, by chance, it gets into the bile duct, then what happens? It causes impaction at the ampulla bladder, blocks the biliary flow and blocks the pancreatic flow also. That is pancreatic activation of the pancreatic enzyme, autodigestion of the pancreas, pancreatitis. On the other hand, this backflow obstruction in the bile duct causes obstructive jaundice, cholangitis. So treatment is very simple. Treatment is very simple. Just you go for this impacted into the ampulla. You just make a small cut over the ampulla, disimpact the stone. That solves the problem. Even it does not need any formal ERCP, that is cannulation, putting dye inside the biliary tree, accidental calculation, the pancreatic, nothing is needed. You just disimpact the stone
by giving an insertion over the ampulla, that patient improves dramatically. On the next day, you can discharge the patient with a patient having acute pancreatitis. So this is the only area of gallstone, that is gallstone pancreatitis with cholangitis. So to justify my talk, I would like to conclude my topics by saying that biliary tree stone disease is the most common problem in the hepatobiliary system, but unfortunately, for a purely surgical problem, our patient has to go to other specialty, sometime from surgeon to gastrologist to a surgeon again, and sometimes not in the same hospital, in another hospital, in another city, sometime in another country also. So this is our failure. With the surgeon can only provide one-step management of biliary stone disease, and ERCP is the gold standard of treatment of biliary stone disease till date. So thank you very much, and I thank Professor A.K. Azad Khan, Abul Kalam Azad, and all members of the PGS Academy for inviting me to talk on biliary tree stone disease. Thank you, everybody. Thank you, my teachers and other colleagues. Thank you, everybody. Thank you, Tudbe, for your nice presentation. In nutshell, total CBD stone management সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছেন, এবং আই থিঙ্ক স্টুডেন্টরাও খুব এনলাইটেন্ড হয়েছে উইথ দিস প্রেজেন্টেশন। সো আপনি যদি এখন একটু করেন, স্টপ শেয়ারিং করেন, আমরা একটু কোশ্চেন আনসার সেশনটা নেই স্টুডেন্ট থেকে। আমার ছবি তো দেন না ওখানে স্যার, আপনার ছবি? হ্যাঁ, ছবি দিয়ে নিয়েছে। ওইটাই একাডেমি তো আপনি ওই দিন ছিলেন কিনা দেখুন। এটা স্যার ওদের প্ল্যাটফর্ম তো নিচ্ছে স্যার। ওকে, তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ স্যার। এখন একটু আমরা কোশ্চেন আনসার নেই। স্টুডেন্ট, ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইউ ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন। অনেকক্ষণ আগে থেকে রেডি ছিল না প্রশ্ন করতে? ফিল ফ্রি। স্যার, তো স্যারের কাছে আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। প্লিজ স্যার, আপনি তো বলেছেন যে ওই যে স্যার লিভার অ্যাট্রোফি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য সিটি স্ক্যান করবো আর কি। ওখানে কোনো টিউমার ফরমেশন আছে কিনা এটাও দেখা যাবে, ওখানে কোনো সফট টিস্যু মাস আছে কিনা, কোনো ম্যালিগনেন্ট চেঞ্জ আছে কিনা এটাও দেখা যাবে, দুটোই দেখা যাবে। বলো। আমি স্যার জানতে চাচ্ছি যে এমআরসিপির সাথে যে এমআরআই ফিল্মটা দেওয়া হয় ওইটাতে স্যার বোঝা যাবে না স্যার সিটি স্ক্যান না করে? ওইটাতে ইউজুয়ালি এমআরসিপির সাথে যে ফিল্মটা দেয় বোঝা যাবে না তা না, কিন্তু তোমাকে তাহলে ওইভাবে যেতে হবে ওইভাবে। ইউজুয়ালি আমরা আসলে কোনো একটা ইনভেস্টিগেশনকে আমরা এককভাবে নেই না, ওয়ান ইজ কমপ্লিমেন্টারি টু আদার। কিন্তু সফট টিস্যু ডিলিনেশনের জন্য যেহেতু সিটি স্ক্যান বেটার, মানে ওই টিউমার ডিলিনেশনের জন্য আমরা বাইল ডাক্ট বা এই ধরনের ডিলিনেশনের জন্য এমআরসিপি প্রেফার করি, কিন্তু সফট টিস্যুর জন্য টিউমার ডিলিনেট করা যাবে না তা না, কিন্তু তোমাকে একটার কমপ্লিমেন্টারি বলে তুমি যদি বললো দোষের কিছু নাই, বলতে পারো। স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। ফর কম্বাইন্ড স্টোন আর কি, গলব্লাডার স্টোন এন্ড সিবিডি স্টোন, আমরা এন্ডোস্কোপিক স্টোন এক্সট্রাকশন করলাম। What is the best time for cholecystectomy, sir? In the same Ideally, what I do, I go for laparoscopic cholecystectomy the second day. On the subsequent day, because whenever we go for ERCP, this patient develops features of cholangitis. That is, on the callus triangle, when you dissect, you will get or inflamed edematous. There is a bit more bleeding. So if you wait for somebody waits for 7 days, somebody says that come after 6 months, it becomes more difficult. So it is ideally it should be done within the next 24 hours. It is my opinion. Somebody do it in the same sitting, but I don't prefer it because gallbladder ERCP has got inherent complication of pancreatitis. You should give at least 6 hours time to develop pancreatitis. After 6 hours, the patient will either develop or not develop pancreatitis. So initially, I used to do some of the ERCP on the laparoscopy the same day, but after searching the literature and everything, with my experience, I stopped it. And ideally, it should be done in the second day, because if you are doing ERCP for CBD stone, and this stone was in the gallbladder, if you discharge the patient and you plan to do it after 6 weeks, a few stone will come down again to the bile duct, and that will cause the residual stone bile duct. So that may cause a problem. So if you don't go for laparoscopy in the second day, it is better to put a stent, so to prevent the stent migration. Thank you, sir.
Ideally, it should be done on the second day if there is no contraindication, no complication of the ERCP, related ERCP. It is better for patient also. But the same cost, same drug, same medicine, same hospitalization, he can go to home. Thank you, sir. রোহিত ভাই, Sir. কোশ্চেন আপনার এরকম যে সে সিপিডি স্টোনস এন্ড গল স্টোনস, you have done a ERCP and then next day you will do a lap cholecystectomy. এই ধরনের lap cholecystectomy-তে ডিফিকাল্টিসটা কেমন ফেস করেন? নাম্বার 1, নাম্বার 2 হচ্ছে ডিফিকাল্টি বললাম যে এটা আরো করতে সুবিধা হয়, কেননা একটা অ্যাকুট কোলিসিস্টাইটিস গলব্লাডার ল্যাপারোস্কোপি করতে যেমন একটা মজা, আমরা ডিসেকশন প্ল্যানটা সুন্দর পাই, একটা ইডিমা থাকে, তাই না? আমরা দেখবেন যে অ্যাকুট কোলিসিস্টাইটিস আপনি উইদিন 24 আওয়ার্স করেন, তাহলে কিন্তু আপনার লিভার ডিসেকশনটা কিন্তু ইজিয়ার হয়, তাই না? আপনার এখানে একটা ইডিমাটাস প্লেন থাকে, আপনি সুন্দর ডিসেক্ট করে আসতে পারবেন। সেই অ্যাডভান্টেজটাই যদি সেকেন্ড ডেতে করলে পাওয়া যায়। এটা যত থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ যাবে তত ইনফ্লামেশনটা আরো পার্মানেন্ট হবে এবং তখন দেখা যায় ব্লিডিংটা বেশি হয় এবং গলব্লাডারটা ফ্রাজাইল হয়, পারফোরেশনের চাপ গলব্লাডার পারফেক্ট করে, বাইল পড়ে, স্টোন পড়ে, একটা নিউসেন্স ক্রিয়েট হয়। যার জন্য আইডিয়ালি ওই যে গ্রুপ 6 সপ্তাহ আছে দে আর অলসো কারেক্ট, কিন্তু 6 সপ্তাহ পরে হয় কি এই অ্যাকুট কোলিসিস্টাইটিসটা গিপাম ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিস ফাইব্রোসিস হয়, তখন ডিসেকশন করতে ফাইব্রোসিসের কষ্টটা হয়, আর কিছু না। এনি কোশ্চেন স্যার? কনভার্সন রেট কেমন স্যার? মানে সেই ক্ষেত্রে স্যার ওপেনের কনভার্সন রেট আপনার ক্ষেত্রে কেমন? ওপেনে কনভার্সন মানে ওই আফটার ইআরসিপি যা আমরা যেটা করি যে সিবিডি স্টোন যদি আমরা ইআরসিপি করে বের করতে না পারি তাহলে ডেফিনেটলি উই গো ফর ল্যাপারোটমি। একবারে আমরা যদি না পারি তাহলে অ্যাক্সিডিং এ দুটোই করে ফেলি। কিন্তু ইআরসিপি করার পরে গলব্লাডার জন্য কনভার্সন ভেরি রেয়ার, আমার মনে নাই আমি করছি কিনা মনে নাই, কেন আমরা তো এটা ডিসিশন নেই ইমেজিংটা দেখে, যে ইমেজটা বলবে যে গলব্লাডার ফাইব্রোস দেখা যাচ্ছে না, স্টোন আছে, বাইল ডাক্টে বসতে হবে যে দিস ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট কেস। কেননা যখন গলব্লাডার স্টোন আর বাইল ডাক্ট থাকে বুঝতে হবে যে ডাবল প্যাথোলজি, গলব্লাডারে ইনফ্লামেশন হচ্ছে, বাইল ডাক্ট ইনফ্লামেশন, বোথ পুলস ইচ আদার। তাতে হয় কি আপনার ক্যালোস ট্রায়াঙ্গেলে বাইল ডাক্ট আর গলব্লাডার পেস্টের মতো লেগে থাকে যখন দুই জায়গায় স্টোন থাকে। তো এইগুলো ল্যাপারোস্কোপি কিন্তু ডিফিকাল্ট হয় যদি মেল পেশেন্ট হয় এবং লং স্ট্যান্ডিং পেইন নিয়ে আসে, এবং যদি দেখা যায় যে ইমেজিং এ যদি বলে গলব্লাডার দেখা যাচ্ছে না, বাইল ডাক্টে স্টোন, ধরে নেবেন যে এটাকে আপনার ল্যাপারোটমি লাগবে। তো এগুলো কিন্তু আপনাকে প্রি অপারেটিভ অ্যাসেসমেন্টে যেতে হবে যে কোনটা ইআরসিপি করার পরে খোলা লাগবে, সেটা দরকার নাই, সেটা একবারই খুলে ফেলি। তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের সিদ্ধান্তটা ওইসব মানে পার্টিকুলার ক্ষেত্রে না নেওয়াই ভালো, বেটার। ওইগুলো যেখানে গলব্লাডার দেখাই যাচ্ছে না, পাথর আছে, আমি ইআরসিপি করে পাথর বের করলাম, গলব্লাডার নট ভিজুয়ালাইজড, ওইখানে আপনাকে ধরে নিতে হবে যে খোলা লাগবে। তো ওই জন্য ওইগুলোকে প্লাস মাইনাস হিসেবে রাখতে হবে। এটা হয় কি আপনার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনি নিজে করে ইআরসিপি করছেন, এট দ্য সেম টাইম ইউ আর ডুইং ইট, বাট কেস সিলেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেস সিলেক্ট করতে হবে আপনাকে ইমেজিং দেখে। আমার মানে আপনার সেন্টার ছাড়া অন্যখানে যেটা হয় সাধারণত প্র্যাকটিসটা কি, এন্ডোস্কোপিস্ট যারা দে রিমুভ দ্য স্টোন বাই ইআরসিপি, দে সেন্ড দ্য সার্জন ফর ল্যাপারোস্কোপি। এইগুলো সব সেন্টারে স্যার একই রকম ভাবে ফ্যাসিলিটিস নেই স্যার। দেখা যায় যে ইআরসিপি যে সেন্টারে হয়েছে ল্যাপারোস্কোপি হচ্ছে আরেকটা হসপিটালে হচ্ছে, আমাদেরকে আবার এই ধরনের সিচুয়েশন গুলো স্যার তাহলে ওই ইআরসিপি যারা করে তাদের একটু গাইড করতে হবে যে তোমরা ইআরসিপি করলে একটা স্টেন্ট দিয়ে দেওয়া, একটা ওরা স্যার সবসময় স্টেন্ট দিলে তাহলে আর ওই স্টেন্ট মাইগ্রেশনের পসিবিলিটি থাকে না, স্টেন্ট মাইগ্রেশনের পসিবিলিটি থাকে না, এক দুদিন দেরি হলে কিচ্ছু হয় না। এনি স্টুডেন্ট, এনি মোর কোশ্চেন? রাব্বি কিছু বলবা? রাব্বি কিছু বলতে চাচ্ছে। আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, ওই যে একটা স্টুডেন্ট প্রশ্ন করলেন না যে তহিদ স্যার সিটি স্ক্যান কেন করতে চাচ্ছে। সিটি স্ক্যানের জাস্টিফিকেশনটা এটা হচ্ছে গিয়ে যে হেপাটোলিথিয়াসিসের 20-21% কেসে কিন্তু ইন্ট্রাহেপাটিক কোলিয়াঞ্জিওকার্সিনোমা থাকতে পারে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং হচ্ছে কি আমরা যেরকম আইপিএমএন বলি, ইন্ট্রাডাক্টাল প্যাপিলারি মিউসিনাস নিওপ্লাজম, একই রকম কিন্তু ইন্ট্রাডাক্টাল biliary মিউসিনাস নিওপ্লাজম থাকতে পারে। এই জন্য কিন্তু যদি কখনো মাস লিশন স্যার যেটা বলতেছে না সাসপেক্ট করে বা কোনো অ্যাবনর্মালিটি এমআরসিপি তে সাসপেক্ট করে, অবশ্যই ইট শুড বি সাপ্লিমেন্টেড উইথ সিটি। ওকে, এটা বলতে চাচ্ছেন স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল তো স্যারের কাছে। স্যার আমাদের মানে সিবিডি এক্সপ্লোর করলে স্যার অলওয়েজ কি আমাদের মানে এখন দেখা যায় যে স্যার কিছু কিছু সেন্টারে অনেকে স্যার ইউআরএস দিয়ে স্যার উপরে এবং নিচে প্রক্সিমাল ডিস্টালি ক্লিয়ার করে, স্যার এটা কতটুকু জাস্টিফাইড? বা ইউআরএস স্যার এত রিজিড একটা স্কোপ স্ট্রিকচার ক্রস করতে পারে না, দেখা যায় অল্প একটু গিয়ে বলে যে ক্লিয়ার হয়েছে। না, এটা আইডিয়াল না, আমি বলবো আমরা একটা গোজামিল দিই, এটা আইডিয়াল না।
ব্রঙ্কোস্কোপ হলে আমি রাজি আছি, ব্রঙ্কোস্কোপে করা যায়, এটা ফ্লেক্সিবল, কিন্তু ইউরোটেরোস্কোপটা রিজিড হলে এটা দেওয়া উচিত না। কেননা তুমি একটু চিন্তা করো, আমরা যখন আমরা সিবিডি এক্সপ্লোর যে পোর্টগুলো করি, সেই পোর্ট দিয়ে আইদার তুমি ইন্টারফ্যাটিক বিলাইটের সোজা যেতে পারবা, আর নাইলে লোয়ার বাইরে সোজা যেতে পারবা, যে কোনো একদিকটা পাবা, বাকিটা কিন্তু সম্ভব না। এটা তো অ্যাঙ্গুলেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট না, এটা তো রিজিড একটা শক্ত জিনিস। তা শক্ত জিনিস হলে তুমি যদি কনফ্লুয়েন্সের উপরে যাও, তাহলে এই জিনিসটা কখনো ঘুরায় আবার বাইরে ভিতরে যাওয়া যাবে না, তাহলে আরেকটা পোর্ট করতে হবে। এটা কখনো পুরা বাইরে দেখা সম্ভব হয় না। তোমাকে এটা যেটা করা হয়, এটা একটা করে কেন, আমি যেটা বুঝি যে এমআরসিবি তে বলছে সিঙ্গেল স্টোন তো তোমার তো ভয়ের কিছু নাই, তুমি যদি স্টোনটা বের করতে পারো তখন তোমার কোলনজিওগ্রাম না করলেও চলে, তাই না? কিন্তু মাল্টিপল স্টোন হলে এই কোয়াকগুলি করার কোনো যুক্তি নাই, তখন তুমি মিস করবা স্টোন। কারণ তো আসে তো আমার কাছে, আমি দেখি তো ওই যতই যা করে আলটিমেটলি স্টোন নিয়েই আসে, তাই না? তোমার যদি এমআরসিবি তে বলে সিঙ্গেল স্টোন, ইউ গো ফর ল্যাব সিবিডি এক্সপ্লোশন, নো প্রবলেম, তুমি একটা স্টোন বের করে নিয়ে আসবা, আর থাকার সময় কোলনজিওগ্রাম করার দরকার নাই। আর যদি মাল্টিপল স্টোন থাকে, দেয়ার ইজ এভরি চান্স অফ রিটেনিং দ্য স্টোন। ওকে, তখন সেক্ষেত্রে স্যার আমাদেরকে আইদার কোলিনজিওগ্রাম অথবা আইদার পারাপাটিক কোলনজিওগ্রাম লাগবে। তোমার তো অনেক ওটিতে এখন অর্থোপেডিক সার্জন ইউজ করে, ইউরোলজিস্ট ইউজ করে, কোলনজিওগ্রামটা ঠাকে টান দিয়ে নিয়ে একটা কোলনজিওগ্রাম করলা, দেখলা আছে কিনা, তাই না? তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল, সবচেয়ে ভালো হয়। আর কোলনজিওস্কোপ সব হসপিটাল নাই, সবার কাছে দরকারও নাই, এটা এত এক্সপেন্সিভ ইনস্ট্রুমেন্ট মেনটেনও ডিফিকাল্ট। একটা বছরে কালে ভদ্রে একটা সার্জারি হয়, কেন গলব্লাডার সার্জারি তো হয় না, আমরা যা করি তার অনেক বেশি সার্জারি, মানে স্টোন এক্সট্রাকশন করছে গ্যাস্ট্রোলজিস্টরা, তাই না? আমরা তো পেশেন্ট পাই না, আর কোলনজিওস্কোপ তো ইউজ তো আরো কম, তাই না? এটা হয় না, দরকার নাই। রাব্বি ভাই একটা কোশ্চেন ছিল। রাব্বি ভাই, আমাদের কাছে একটা পেশেন্ট আসছিল যে কোলিলিথিয়াসিস উইথ কোলিডোকোলিথিয়াসিস উইথ হেপাটিকোলিথিয়াসিস, এবং একটা স্ট্যান্ডার্ড সেন্টারে এটা কোলিসিস্টেক্টমি উইথ হেপাটিকোজেজনোস্টমি করে ফেলে। তো করে ফেলার পরে পরবর্তী পর্যায়ে 2 বছর পরে রুগীটার আবার রিকারেন্ট লেফট এন্ড রাইট হেপাটিক আবার স্টোন নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? অলরেডি কোলিডোকো হেপাটিকোজেজনোস্টমি করে। এখন যেটা হচ্ছে গিয়ে, এটা তো রিকারেন্সটা খুব কমন এই হেপাটোলিথিয়াস, লিথোজেনিক বাইল থাকলে। এটা অনেক সময় আমরা অপারেশনের সময় মনে করি আমরা যে কমপ্লিট ক্লিয়ার করে ফেলছি, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আসলে কমপ্লিট ক্লিয়ার হয় না। ইন্ট্রাঅপারেটিভ আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এবং ইন্ট্রাঅপারেটিভ কোলনজিওস্কোপির একটা রোল আছে এখানে। তো যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গিয়ে, রিকারেন্স যদি হয় তাহলে ওইটা আবার রিঅ্যাসেস করতে হবে, যেটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য স্টোন। একই সূত্রটা একই, যে স্টোন স্ট্রাকচার এবং ডাইলেটেশন উইথ প্যারেনকাইমাল চেঞ্জ। যদি প্যারেনকাইমাল চেঞ্জ থাকে, তার রিকারেন্ট কোলিনজাইটিস এর এপিসোড থাকে, অনেক সময় পেশেন্টের জন্ডিস নাও হতে পারে, তাহলে কিন্তু পেশেন্টকে অ্যাসেস করে দেখতে হবে যে তার কোন সেগমেন্ট গুলো ইনভলভ। তাহলে এখানে কিন্তু একটা রিসেকশনের প্রশ্ন আসতেছে, এবং রিডু হেপাটিকোজেজনোস্টমির একটা অপশন আছে। তো এটা আসলে একদম কমপ্লিট হায়ার সেন্টার ছাড়া করা উচিত না আর কি। জি, আমরা কেসটা হায়ার সেন্টারে রেফার করে দিই। আমরা চিটাং মেডিকেলে ম্যানেজ করিনি, আমরা হায়ার সেন্টারে রেফার করে দিয়েছিলাম। থ্যাংক ইউ। ভুয়ান উন্নয়ন ভাইয়া কি কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলেন? স্যার স্যার কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম যে তৈরি স্যারের একটা কমেন্ট থেকে, যে প্রি অপারেটিভ ইমেজিং দেখে আমরা বেশিরভাগ সময় ডিসিশন নেই, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় স্যার ইমেজিং গুলোতে মানে ভালো সনোলজিস্টই রিপোর্টটা করছে, কিন্তু দেখা গেলো যে কন্ট্রাক্টেড বা ফাইব্রোস গলব্লাডার কুডুমটি ভিজুয়ালাইজ আমরা ওপেন করে, কিন্তু আমরা যখন স্কোপ ঢুকালাম ল্যাপারোস্কোপি, তখন দেখলাম আমরা ওয়েল স্টেটেড গলব্লাডার, মানে এটা আমরা প্রায় পাই। বা অনেক সময় দেখা যায় যে প্রি অপারেটিভে বলছে গলব্লাডার সাইজ শেপ সব নর্মাল, ডিস্টেনশন ভালো, কিন্তু আমরা ল্যাপারোস্কোপ ঢোকার পর দেখা যায় যে এত ফাইব্রোস তো কন্ট্রাক্টেড। সবসময় স্যার এই প্রি অপারেটিভ ইমেজিং কিন্তু আমাদের স্যার সবসময় গাইড করে না, যেটা আমরা আগে খুব খারাপ প্রি অপারেটিভ গলব্লাডার পাবো। ইউ আর কারেক্ট ইন এ সেন্স, যে আমি বলবো যে এটা তো মানে অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট, তো এখন কে করছে কি রিপোর্ট করছে তারপর এটা ডিপেন্ড করে। তারপরেও ধরো গলব্লাডার তুমি পাচ্ছ নর্মাল ডিস্টেন্স, এটা ভালো ব্যাখ্যা আছে। যখন যে আল্ট্রাসাউন্ড যে করে, সে যদি তোমার আপনার ফ্যাটি মিল বা খাওয়ার পরে যদি স্ক্যান করে, তাহলে তার গলব্লাডারটা কন্ট্রাক্টেড হলে সে ফাইব্রোস গলব্লাডারই বলবে, তাই না? তাই এটা ডিপেন্ড করে রুগীরা খাওয়া দাওয়ার পরে যে স্ক্যান করছে না খালি পেটে করছে, তাই না? এই কতগুলো ব্যাপার আছে। আর যেটা বললা যে নর্মাল গলব্লাডার ভিতরে দেখলা ফাইব্রোস, তাই না? তো এটা আসলে এটা যারা রিপোর্ট করে তাদের পরে ডিপেন্ড করে। কিন্তু আমরা যেটা করি যে ইমেজিং, আমাদের কাছে যে রোগীগুলো আসে ইমেজিং তো বাদ থাকে না কোনোটা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি থেকে আরম্ভ করে এমআরসিবি, সিটি স্ক্যান সবই থাকে। তো আমার জন্য একটু বেশি সুবিধা হয় যে সব ইমেজিংটা পাই। ইউজুয়ালি এমআরসিবি দেখলে এমআরসিবি তো আর ভুল করে না, তারপরেও এমআরসিবিতে শুধু ফ্লুইডটা দেখা যায়, কিন্তু ওয়ালটা বা ওই ধরনের রিপোর্টিংটা এগুলো অনেক সময় আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড ভালো করে, যে পেরিকোলসিস্টিক ইডিমা বা ওয়াল থিকনেস কত আছে, এটা কিন্তু আবার আল্ট্রাসাউন্ড করে। তো সব মিলে তোমাকে আগাইতে হবে, সব মিলিয়ে আগাতে হবে। তোমার এক্সপিরিয়েন্স, পেশেন্টের হিস্ট্রি, পেশেন্ট অনেক বলো ফাইব্রোস গলব্লাডার, তার জীবনে তার পেট ব্যথা হয় না, তাই না? ওটা তুমি চোখ বুঝে ঢুকে যাওয়া, ওই গলব্লাডার ফাইব্রোস না, ওটা দেখবে নর্মালি আছে, হয়তো ছোট গলব্লাডার।
না স্যার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় স্যার ইএসসিপি স্মুথলি হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা যখন ল্যাব কল করতে যাই তখন দেখি যে ল্যাপ্রোস্কোপি এত ডিফিকাল্ট, আমাদের ওপেনে কনভার্সন করতেই হচ্ছে। তখন পেশেন্ট আবার বলে যে আমরা যে ওপেন করতে হলে তাহলে আমরা আবার কেন ইএসসিপি করলাম। ওই জন্য বললাম ইআরসিবির পরে ইউজুয়ালি সাথে সাথে করলে একটু ডিসেকশন প্লেনটা থাকে, এটা 6 সপ্তাহ 8 সপ্তাহ দেরি করলে কোলিনজাইটিসের পরে যে এটা আরো ফাইব্রোসিসে আরো এডিশন। স্যার নেক্সট ডেতেই করলেও সমস্যা দেখা যায় এত ডিফিকাল্ট যে ওপেন কনভার্সন করতেই হচ্ছে। তখন আবার দেখা যায় পেশেন্টের পার্টিরা আবার বলে যে আমরা একবার ইএসসিপি করলাম, আবার এখন ওপেন যদি করতে হচ্ছে তাহলে তো আমরা একবার ওপেন করে ফেলতে পারতাম। এটা একটু কাউন্সিলিং করতে হবে, কিছু করার নাই, এটা কাউন্সিলিং এটা করতে হবে। আসলে আমি তো ইচ অ্যান্ড এভরি পেশেন্টকে বলি যে আপনার কিন্তু ল্যাপারটমি লাগতে পারে, না লাগলেও বলি, লাগলেও বলি। স্যার কিন্তু স্যার ইআরসিপির পরে স্যার প্রত্যেকটা গলব্লাডারই স্যার ডিফিকাল্ট স্যার। ওইটাই তো বললাম যে ডিফিকাল্টি যদি ডিফিকাল্ট যত দেরি করবে তত বেশি হবে, বেটার পরের দিনই করে ফেলো, বেটার। আমিও স্যারের সাথে একমত। যত দেরি করবো তত ডিফিকাল্ট হবে। কেন আমি মানবুর স্যারের সাথে বলি, স্যারের সাথেও তো আমি কাজ করছি যখন বিএসএফ ছিলাম, আমরা অ্যাকুট কোলিসিস্টাইটিস আসলে 6 সপ্তাহের কনজারভেটিভ দিয়ে পাঠিয়ে দিতাম। এখন আমি দেখলাম স্যার, আমি বলি আমি 1 দিন 7 দিন 10 দিন 15 20 দিন যে কোনো ডেটে আসলে করি, কিন্তু করা যায়, একটু সময় লাগে, কিন্তু দেখা যায় রোগীর ইমপ্রুভমেন্ট তাড়াতাড়ি হয়। কেন ওই একটা এম্পায়ামা গলব্লাডার রাখে 6 সপ্তাহ কনজারভেটিভ দিয়ে কোনো লাভ হয় না, বরং 6 সপ্তাহ পর আরো ডিফিকাল্ট হয় এটা। তো আমি দেখলাম যে স্যার যদি ইনক্লামটা থাকলে বরং আমরা ডিসেকশন প্লেন পাওয়া যায় এবং এটা আগানো যায়, একটু ব্লিড করে কিন্তু ধীরে সুস্থে করলে করা যায়। তো ওই 6 সপ্তাহ 5 সপ্তাহ বা 3 সপ্তাহ এটা ডিপেন্ডস। আপনার কাছে দুইটা কোশ্চেন আছে স্টুডেন্টদের। একটা কোশ্চেন হচ্ছে পজিশন অফ দ্য স্মল কাট ইনসিশন ইন দ্য অ্যাম্পুলা অফ ভেটার ডিউরিং রিমুভাল অফ ইম্প্যাক্টেড স্টোন ইন দ্য ডিস্টাল সিবিডি। শুনতে পেয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আপনার ওই স্পিন্টার প্লাস্টিক কোলিডোকটমি করে স্পিন্টার প্লাস্টিক ট্রান্সডিউডিনাল স্পিন্টারটমি বলছে তো, এটা ট্রান্সডিউডিনাল স্পিন্টারটমি। পজিশন অফ দ্য স্মল কাট ইনসিশন ইন দ্য বুঝতে পারছি, ওই যেটা টার্মটা হচ্ছে ট্রান্সডিউডিনাল স্পিন্টারটমি, মানে ডিউডিনামের কোথায় কাটলে সে এটা পাবে, তাই তো? এই কথাটা তো এটা আছে না স্যার, মনে হয় যে ইআরসিপিতে স্যার প্রিকাট যেটা করে এম্পুলাতে পজিশনটা ওটা জানতে চাচ্ছি স্যার, ও প্রিকাট কোশ্চেনটা বুঝলেন, এটা ওই অ্যাম্পুলায় কোথায় কাটা হয় তাই? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কারেক্ট। আচ্ছা, আমরা যেটা পেপিলোটমি যখন করি, আমরা যাতে প্রিকাট করলাম একটু খেয়াল করবো কিনা যে আমাদের বাইল ডাক্টের ওরিয়েন্টেশন যদি আমরা ধরি তাহলে বাইল ডাক্টের ওরিয়েন্টেশন থাকবে হচ্ছে 11 to 12 o'clock পজিশনে, আর পেনকিয়াটাক্টটা থাকবে হচ্ছে ভার্টিক্যালি 2 o'clock পজিশনে। তা আমি 2 এর দিকে গেলে পেনকিয়াটাক্ট ওপেন হয়ে যাবে, আমি যদি 10 থেকে 12 ভিতর থাকি তাহলে বাইল ডাক্ট ওপেন হবে। তার মানে আমরা ঘড়ির কাটার সাথে যদি অ্যাম্পুলাটাকে ফিট করি তাহলে আমি বিটুইন 10 to 12 এর ভিতরে যদি কাটি 11 o'clock পজিশন, দেন আই উইল গেট দ্য বাইল ডাক্ট। তো ওই ওরিয়েন্টেশন রাখতে হবে, যে কোনো জায়গায় পোস্ট দিলে যে কোনো অন্য ডাক্ট ওপেন হবে, আর নাহলে পারফেকশন হয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে when will do a Roux-en-Y hepaticojejunostomy and when will you do a primary repair of the CBD? প্রাইমারি রিপেয়ার অফ দ্য সিবিডি বলেন, আমরা তো মানে হেপাটিকোজেজনোস্টমি কথাটা বলা হয়ে গেছে অলরেডি। when will do primary repair কিন্তু বাইল ডাক্ট ইনজুরিতে চলে গেছি আমরা, না কিসে যাচ্ছে এখন? কোলিডোকোলিথিয়াসিস আমরা কখন প্রাইমারি without putting a T-tube? Probably my question is that. আচ্ছা, আমারটা আমি শেয়ার করি, তারপরে রাব্বি বলবে। আমারটা যেটা করি, যেহেতু আমার মোস্ট অফ দ্য কেসে পেপিলোটমি করা থাকে, যার জন্য আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা হয়তো টিউব দেই না, প্রাইমারি রিপেয়ার করে ক্লোজ করি। কিন্তু আইডিয়ালি অনেকে সার্জনরা প্রাইমারি ক্লোজ করে, একটু রিস্কি হয় আমার কাছে। যদি পেপিলারি স্টোনোসিস থাকে বা রিটেন স্টোন থেকে যায়, রেসিডুয়াল স্টোন থেকে যায়, ইম্প্যাক্ট হয়ে গেলে কিন্তু আবার রিলিক করে যায়, তাই না? তাহলে ইট ইজ বেটার সেফ টু গিভ এ টিউব ফর দ্য বিগিনার। আমি যারা স্টুডেন্ট জন্য বলবো, তোমার যখন শুরু করবা প্র্যাকটিস, অলওয়েজ পুট টিউব। স্যার আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি স্যারের সাথে, যে আমরা মোহাম্মদ আলী স্যার বা স্যারদের কাছে যা শিখছি এখন পর্যন্ত একই প্র্যাকটিস করি, এখনো প্রাইমারি রিপেয়ার করি না। অনেকে করেন কিন্তু এখনো মানে এটা জানি না, এটা এখন অনেকে বলতে যাচ্ছে যে আমরা ডিজে স্টেন্টের মতো স্টেন্ট দিয়ে ক্লোজ করতে পারি না কেন? ঠিক আছে, আমাদের কি এখন কি স্টেন্ট বের হয় নাই? এখন পর্যন্ত স্যার আসলে আমরা এরকম কিছু স্টেন্ট পাই নাই আসলে। না না, ওই ধরনের নাই, ওই ধরনের আমাদের এই এন্ডোস্কোপিক স্টেন্ট আছে, কিন্তু ল্যাপারোটমিক স্টেন্ট দেওয়ার মতো ওই ধরনের নাই। ওইগুলোই দেওয়া যায়, কিন্তু কনভার্সন তার ব্লাইন্ডলি দিলে আবার ইনজুরি হতে পারে, ফুটা হতে পারে, আইডিয়ালি দেওয়া উচিত না। ভাইয়া চ্যাট বক্সে কি কোশ্চেন আছে দেখো তো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। দেখি স্যার। হ্যাঁ বলো, কোশ্চেন বলো। কোশ্চেন স্যার, হোয়াট ইজ রিটেইনড স্টোন, রেসিডুয়াল স্টোন, রিকারেন্ট স্টোন? এটা তো অনেক পুরনো কথা। আমি যদি একটা টার্ম দিয়ে বলি তাহলে তোমরা একটা মনে রাখবা, যে একটা আমরা তো বলি না যে রিটেইনড স্টোন, তাই না? রিটেইনড স্টোন মানে করার পরে রেখে আসছি,
রিটেন্ট স্টোন। আর রিকারেন্ট স্টোন আমরা বলি 2 বছরের পরে, যেটা হচ্ছে রিকারেন্ট। কিন্তু আমি আজকে যেটা রাখলাম সেটা যদি 3 বছর পরে ডিটেক্ট হয়, তাহলে এটা তো আমি রেখে আসছি, তাহলে এটা তো রেসিডুয়াল ছিল, তাই না? মানে রিটেন্ট ছিল। তাহলে এই দুটো নোমেনক্লেচারকে কনফিউজ না করে একটা টার্ম ইউজ করা ভালো, রেসিডুয়াল স্টোন। দুটোই কভার করে, রিটেন্টও কভার করে, রিকারেন্টও কভার করে, দরকার নাই। মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্ম হচ্ছে রেসিডুয়াল স্টোন। বাইল ডাক্টে যদি স্টোন থাকে যায় আফটার গলব্লাডার সার্জারি অর সিবিডি সার্জারি, দ্যাট স্টোন ইজ কল্ড রেসিডুয়াল স্টোন। আর কিছু কোশ্চেন আছে মানে উপরে দেখো ভাইয়া, জি স্যার, ওই 65 ইয়ার্স রিটেন্ট বা পেশেন্ট। রিকারেন্ট এগুলো নোমেনক্লেচারে গন্ডগোল আছে, এগুলোর যে সমস্যা, এগুলো দরকার নাই। জি স্যার, একটা তারপরে কোশ্চেন। পরীক্ষায় আমাদের স্যাররা যারা আছেন পুরানো, অনেক হয়তো জানতে চাইবে যে হুইচ অন রিকারেন্ট, হুইচ অন রিটেন্ট, তো তোমার ডেফিনেশনটা জেনে নেবা যে একটা 2 বছরের মেয়াদ আছে, একটা 2 বছরের কমে। কিন্তু এটা ঠিক আইডিয়াল না, ডেফিনেশনটা যার জন্য চেঞ্জ হয়ে এখন হচ্ছে রেসিডুয়াল স্টোন, নাম একটাই। রেসিডুয়াল স্টোন, রাইট। হ্যাঁ। ওকে, তো একটা কোশ্চেন আছে, 65 years patient presents with progressive jaundice, ultrasonogram shows choroidocholithiasis. My suspicion is growth in CBD. What will be my next imaging modality, CT scan or MRCP? তো ডেফিনেটলি তোমার সিভিডিতে ডাইলেটেড স্টোন আছে, তোমার তো এমআরসিবি আলাদা কোনো ইনফরমেশন দিবে না, তাই না? তাই যদি তোমার সফট টিস্যু মাস ডেলিনেট করতে চাও তাহলে সিটি স্ক্যান করতে হবে তোমাকে। জি স্যার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। What if we do lap cholecystectomy before ERCP to avoid ERCP related complication? না, এটা একটু চ্যালেঞ্জিং হয়, কেননা সবগুলো ল্যাপারোস্কোপির পরে যে ইআরসিপিটা করে সাকসেসফুল হবে কোনো গ্যারান্টি নাই, তাই না? আমরা 95% গ্যারান্টি দিই, 5% তো আমাদের লিমিটেশন। তারপরে আমি ল্যাপারোস্কোপি করলাম, পরে যদি আবার সিবিডির জন্য খোলা লাগে, তাহলে ওই আগে আগে একজন সার্জন যখন বললো এরকম কথা শুনতে হবে, যাতে আপনি ওটা আগে করলেন কেন, একবারে খুলতেন। তো সমস্যা আছে, যার জন্য ইউজুয়ালি আগে ল্যাপারোস্কোপি করে না, আগে ইআরসিপি করে। আরেকটা টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে যে তুমি ল্যাপারোস্কোপি করে, যেমন আমি কয়েকদিন আগে করছি, 3 দিনের আগে ল্যাপারোস্কোপি করা আমার বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে, পাথর আটকা ছিল। ল্যাপারোস্কোপি করার পর যদি ইআরসিপি করতে যাও, আমাদের বাস্কেটটা অনেক সময় সিস্টিটা যদি খুব ডাইলেটেড থাকে, বাইল ডাক্টে না যে সিস্টিটাকে বারবার যায়, এবং ওই ধাক্কা লেগে ক্লিপটা খুলে গেলে আর একটা ম্যাসাকার হলো, তখন বাইল লিক শুরু হয়ে যাবে, তাই না? যার জন্য ওই খুব আর্লি ল্যাপারোস্কোপির পরে ইআরসিপিটা করা রিস্কি হচ্ছে, তোমার সিস্টিটাকে স্ট্যাম্পটা খুলে যেতে পারে বিকজ অফ ম্যানিপুলেশন ইনস্ট্রুমেন্টেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখানে স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে, if a patient undergoes cholecystectomy for cholelithiasis, there may be a chance of choroidocholithiasis for this patient. We know choroidocholithiasis may remain asymptomatic, so is there any follow-up guideline for this patient? এটা আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছে বুঝতেছি না। If a patient undergoes cholecystectomy for cholelithiasis, there may be a chance of আমি বললাম যে তুমি যদি কোলিলিথিয়াসিস করার সময় তোমার মনে হচ্ছে যে সিস্টিটা অনেক ওয়াইড, আমার টানা হেসটার জন্য 2-1টা পাথর চলেও যেতে পারে, গো ফর এমআরসিপি শিওর হওয়ার জন্য, তার কিছু করার নাই। অনেক সময় হয়, আমরা দেখা যায় গলব্লাডার টানাটানি করে আগে পাথর ছিল না, কিন্তু পাথর আসলো কোথা থেকে, ওয়াইড সিস্টিটা পাথর চলে যায়, কিছু করার নাই, তুমি এমআরসিপি করে নিবা, অসুবিধা কি আছে? এনি মোর কোশ্চেন? না স্যার, এগুলাই স্যার। ওকে স্যার আমার একটা স্যার, আমরা ইআরসিপি ফলোড বাই ল্যাব কল স্যার, সেম ডে তে কি করা যাবে স্যার? সেম ডে তে করা যাবে না দুটো কারণে। ইআরসিপি ফলোড বাই ল্যাব কল করা যাবে না। ইআরসিপি করে আমরা কি করি, আমরা ইন্টেস্টাইন গুলো বাতাস দিয়ে ফুলাই। আমি ইউজুয়ালি কার্বন ডাইঅক্সাইড দেই, কিন্তু এয়ার দিয়ে ইনফ্লেক্ট করলে এয়ারটা আপ টু ট্রান্সভার্স কোলন থেকে ডিসেন্ডিং কোলন পর্যন্ত চলে যায়, তখন এই স্মল গাটের এয়ার চলে গেলে ওই এয়ারটা অ্যাবজর্ব হয় না, পেটের ভিতরে যে তুমি জায়গায় পাও না, তুমি ডিসাইড করবা সিম্পল গলব্লাডার বিকাম ডিফিকাল্ট। আরেকটা বললাম যে ফেয়ার অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস, তোমাকে একটু 6 ঘন্টা সময় দিতে হবে। যে একটা পেশেন্ট যদি প্যানক্রিয়াটাইটিস ডেভেলপ করে, পোস্ট কোল ল্যাপারোস্কোপি তুমি বুঝবাই না যেটা ওয়েদার ইট ইজ কমপ্লিকেশন অফ ল্যাপারোস্কোপি অর ইট ইজ বিকজ অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস। এটা কনফিউজিং একটা পিকচার হবে, যার জন্য আইডিয়ালি অন শুড নট গো ফর বোথ দ্য প্রসিডিউর ইন দ্য সেম ডে। আরেকটা কি অ্যাড করা যায় স্যার, যেহেতু আমরা স্যার দুইটা কাউন্সেলিং করব সাবসিকুয়েন্ট দুইটা জিএ প্রসিডিউরের জন্য? দুটো জিএ বলবো না, আমরা ইআরসিপি করে কিন্তু সিটেশনে, আমরা এটা জিএ বলি না, এটা দিস ইজ কনসার্ট সিটেশন। ইভেন তুমি প্যাথিনিন ডনক্যাম দিয়েও করতে পারো, এখানে জিএ লাগে না। প্যাথিনিন মিডাজোলাম আর ওই লো ডোজ প্যাথিনিন দিয়ে করা যায়, এটা জিএ লাগে না। তো ওই স্যারের কাছে জানতে চাই স্যার, ওই ইআরসিপি ফলোইং প্যানক্রিয়াটাইটিস এর স্যার হারটা কেমন? আসলে আপনি তো স্যার অনেক ইআরসিপি করেন, এই ইআরসিপি করার পরে প্যানক্রিয়াটাইটিস আসলে অনেক বেশি কি হয় স্যার? হয়, অনেক বেশি হয়। আমরা যদি আমার এক্সপিরিয়েন্স যা দেখলাম, আমার ধরো 10 বছর আগে আমার হাতে কয়েকটা প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগী মারাও গেছে, কিন্তু এই লাস্ট 10 ইয়ার্সে একটাও মারা যায় না। 10 আরো বেশি হবে মারা যায়, কিন্তু আমি জিনিসটা বুঝে ফেলছি, প্যানক্রিয়াটাইটিসটা আমি বুঝে ফেলছি এর প্যাথোফিজিওলজিটা। তার মানে আমরা প্রোফাইলে মানে প্রি ইআরসিপি আমরা প্রিপারেশন নিয়ে ফেলি। আমি ইআরসিপি করার সাথে সাথে আমি ইন্ডোমেথাসিন 100 মিলিগ্রাম পার হেক্টালি দেই, দ্যাট প্রি প্রোফাইল্যাকটিক মেজার that reduces the inflammation of the pancreas. ERCP হবে কিনা, মানে প্যানক্রিয়াটাইটিস না হলে আমরা রুটিনলি ইন্ডোমেথাসিন সাপোজিটরি দেই, এটা এস্টাবলিশড।
তারপরে তোমার আরেকটা আমরা ওই পেনকেটি এনজাইম কমার জন্য আরেকটা আমরা একটা ট্যাবলেট খাওয়াই, মিউকোমিস্ট একটা ট্যাবলেট খাওয়াই 6 ঘন্টা আগে, এটাও সিক্রেশন কমায়। এরপরে ইআরসিবি করার পরে যদি দেখি যে আমার ক্যানুলেশন একবার পেনক্রিয়াসে গেছে অ্যাক্সিডেন্টালি, আর যাই না, আমি প্রিকাট করে ঢুকে যাই। আর তারপরে ওই পেশেন্টকে আমরা অবজার্ভ করি এবং রুটিনলি বলা থাকে সকালে একটা লাইপেস ব্যথা হয় নাই, রুটিনলি করবে, তখন আমরা অ্যাগ্রেসিভ ফ্লুইড রেজিমে চলে যাই। যদি দেখি যে লাইপেস বেশি 1000, 2000, 3000, একদম 5-6 লিটার ফ্লুইড দিয়ে ফেলি, পেশেন্ট ফ্লুইড দিয়ে ফুলায় ফেলি, সোজা কথা ইডিমা হয়ে যায়, কিন্তু পেশেন্ট মরে না, আলটিমেটলি 2-3-4 দিন পরে উঠে আসে। কিন্তু পোস্ট প্যানক্রিয়াটাইটিস তুমি যদি ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্টটা প্রপার হয়, মরার কোনো কারণ নেই। আমি দেখি আমাদের রুগীগুলো মারা যেত ডিহাইড্রেশনে, ওই রেনাল শাটডাউনে। আমি যেটা দেখলাম যে প্যানক্রিয়াটাইটিস রুগী একুটে মরার কথা না, যদি ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট ঠিক হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। দিস ইজ এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, আজকে আমাদের অনেক কিছু আলোচনা হলো। আমরা নেক্সট আবার ক্লাসে আমরা আরো ডিটেইলস ট্রান্সডিউডেনাল স্টেনোপ্লাস্টি সম্পর্কে একটু কাইন্ডলি বলতে হবে স্যার। ট্রান্সডিউডেনাল এটা এখন করে না, এটা জানারও দরকার নাই। তোমার সেকেন্ড পার্টে একটা স্টেজ সুচার দিয়ে খুলে অ্যাম্পুলাটা আমরা ওই যে আমরা বললাম 11 ক্লক পজিশনে তুমি স্প্লিট করে দিতে পারো, কিন্তু এই নাও ডেজ ইট ইজ ভেরি রিয়ালি প্র্যাকটিস। কিন্তু আমি দেখি এফসিএস পরীক্ষায় বা বিভিন্ন সময় শর্ট নোট আসতো, আগে কয়েক বছর আগে একটা শর্ট নোট ছিল ট্রান্সডিউডাল স্প্লিটের পোর্শনটা সম্ভবত আমি দিছিলাম, কিন্তু এগুলো দরকার না, এগুলো খুব থিওরিটিক্যাল ইন্টারেস্ট, এখন এগুলো করে না। স্যার কি করেন নাকি এখন? স্যার লাগে না। ওকে, ট্রান্সডিউডাল আপনাদের সময় ছিল স্যার, ট্রান্সডিউডাল স্পেন্টারটমি বিভিন্ন কাজে ঠেকা পড়ে করা হতো, কিন্তু ডিফিকাল্ট সার্জারি বলবো এই কারণে। ট্রান্সডিউডাল রুটে যে অ্যাম্পুলা পাওয়া ডিফিকাল্ট, ছোট্ট একটা জিনিস। তারপর যে ডিউডিনাম যেটা রিপেয়ার করা হয়, এটা অনেক সময় লিক করে যায়, এটা অনেক সময় টিকে না। ডিউডিনাম মানে আমরা ডিউডিনোটমি করার ভিতরে ম্যানিপুলেট করলে টিয়ারটা অনেক বড় হয়, পরে এটা রিপেয়ার করলে অনেক সময় ঝামেলা করে এটা। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার অ্যান্টিসিক্রেটরিটা কি ইউজ করেন স্যার প্যানক্রিয়াটাইটিস প্রিভেন্ট করার জন্য? মিউকোমিস্ট। মিউকোমিস্ট 625 মিলিগ্রাম মিউকোমিস্ট, এটা আমরা ইআরসিবি 2 ঘন্টা আগে খাওয়া দিই। এগুলো হয় কি আমরা মানে ভয় ভয় দিই, কোনো রেশনালিটি আছে কিনা আমিও জানি না, লিটারেচারে পাই, আমরা ভয় ভয় দিই, কাজও করে দেখি, কাজ তো করে না তা না, প্যানক্রিয়াটাইটিস তো হয় না দেখি। রাইট, ওকে ওকে, ঝাড়ফুঁকের মতো অবস্থা আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানে যারা আজকের পার্টিসিপেন্ট ছিলেন, এখন আমরা একটু জাস্ট ফ্যাকাল্টিদের থেকে কমেন্ট নেই অ্যান্ড অ্যাডভাইস টু দ্য স্টুডেন্টস। ডক্টর রাব্বি, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইস টু স্টুডেন্টস? নেই। শহীদ, এনি কমেন্ট? স্যার আমি বলবো যে স্যার biliary anatomy গুলা স্যার 62% of the biliary anatomy are similar and 38% of the anatomy are dissimilar. তো স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে biliary stone disease এবং biliary প্যাথোলজি সম্বন্ধে ক্লিয়ার আইডিয়া রাখতে হবে এবং আলটিমেটলি পাশের পরে এটাই ব্রেড এন্ড বাটার থাকবে। তো যেহেতু এটা এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ করতে হবে, খুব কনসাস থাকতে হবে এবং সবসময় মার্গুফ স্যার যেরকম বলেছেন যে সব কেসকে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়াইজ চিন্তা করে যদি প্ল্যানিং করে আগানো হয়, তাহলে কমপ্লিকেশন এবং সাকসেস রেটও ভালো করা যাবে। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর হাসান আছে, এনি কমেন্ট? হাসান, মাসুদ করিম? না, তহিদ ভাই, হ্যাঁ প্লিজ কমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইস টু স্টুডেন্টস। না, আমার তো অনেক অনেক বকবক করে ফেলছি, বেশি কথা বলে ফেলছি, সরি সবার কাছে, স্যার ক্ষমা চাইনি বেশি কথা বলে ফেললে। যেটা কমেন্ট কিছু না, যে এটা যে biliary stone disease, এটা পরীক্ষার জন্য একটা কমন একটা ইস্যু, এটা থাকবেই, একটা লং কেস থাকবেই, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের ফর্মে স্টোন হোক, ম্যালিগনেন্সি হোক, যাই হোক, এটা থাকবেই। একটা হিস্ট্রিটা স্যার যেটা বললো যে একদম টিপিক্যালি লিখলে মনে হয় যে এটা গদ বান্ধার হিস্ট্রি নিয়ে আসছে, একটু চেঞ্জ তো আনাই যায়, তাই না? ও এই 1.5 বছর একটা হিস্ট্রি আরো একটু সুন্দর করে বলা যেত। আর আমরা যে কথা বললাম সবকিছু দরকার নাই, কিন্তু এর ভিতরে তোমরা দেখবা তোমাদের যেটুকু লাগে এটুকু চেষ্টা করবে এর ভিতরে থাকার ভিতরে। সব কথা তোমাদের আমরা যেটা বললাম এটা তো অনেক সময় এক্সপিরিয়েন্স থেকে বা ঠেকা পড়ে অনেক কিছু করি বলা হয়, দিস ইজ নট টেক্সট বুক টিচিং আই শুড সে। তারপরেও জানা থাকা ভালো। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আবার আজাদকে আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য। স্যার এত রাত পর্যন্ত আমাদের থাকার জন্য স্যারকে একটা এক্সট্রা ধন্যবাদ। রাব্বি, এনি কমেন্ট অর অ্যাডভাইস? স্যার আমি অ্যাপোলজি চাই নাই স্যার, আমি একটু ঝামেলা পড়ে গেছিলাম। একটা সিম্পল জিনিস একটু যা শেয়ার করি, যে স্যাররা বারবার যে বলতেছেন বক বক করেন, এগুলো কিন্তু লেসেন। হ্যালো, এটা কিন্তু লেসেন। কেন বলি, আজকে স্যার আমার একটা পেশেন্ট 2 ঘন্টা দেরি হয়ে গেছে আমরা প্রপার হিস্ট্রি না নেওয়ার জন্য। পেশেন্ট অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ হয়তো 3টা, কিন্তু আমরা নোট করছি 2টা। বিটা ব্লকারের হিস্ট্রি নাই। পেশেন্টের ব্র্যাডিকার্ডিয়া ছিল, সকালে পেশেন্ট বিটা ব্লকার খাইছে। তো এই সকাল থেকে কার্ডিওলজিস্ট থেকে সবাই দৌড়াদৌড়ি করতেছে, ফাইলে লেখা আছে 2টা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, বিটা ব্লকারের কথা লেখা নাই। পরে যখন হিস্ট্রি দেখলো, দেখা গেল যে আসলে স্যার
এই বিটা ব্লকারের জন্য এই মানে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়েছে। সেই জন্য এই বকবক গুলা স্যার এটা কিন্তু লাইফ লেসন না, এগুলা না যদি সিরিয়াসলি নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু শুধু পরীক্ষায় না স্যার, প্র্যাকটিক্যাল লাইফেও কিন্তু ভোগান্তি পোহাইতে হবে এইটা। থ্যাংক ইউ রাব্বি। প্রফেসর মারগুস, জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি দুইটা কেস নোট বলি স্যার তৌহিদের তো মনে থাকতে পারে। একটা একটা ডাক্তারের মায়ের গলব্লাডার অপারেশন করা হয়েছিল IPGMR এ। গোলাম রসুল স্যার করছে। পরের দিন সকালবেলা মাহবুবে তখন আসছে। পরের দিন সকালবেলা স্যার এসে বলে, আসার পরে বলতেছে মাহবুব চলে এটা খুলতে হবে। কোনটা? ওই ডাক্তারের মা। কেন? তার ব্লিডিং হচ্ছে। তারপর আবার খোলা হলো দেখলো যে ওই আস্তে আস্তে উজিং হচ্ছে ওখান থেকে। তো ইতিমধ্যে মাহবুব ভাই ওই ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখলো ওই পেশেন্টটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার খায় অনেকদিন যাব। তখন স্যারটা বলা হইলো। তারপরে মাহবুব ভাই বললো যে স্যার তাহলে একটু দিব, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিব। তো দেন, দিলাম ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, এবং ওখানে দেখলাম যে চট করেই বন্ধ হয়ে গেল। ওই যে হিস্ট্রি নেওয়া, যেটা এখন হাসান রাব্বি বলল যে ওইটুক হয় নাই, যে তার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার সে অনেকদিন থেকে খাচ্ছে, এমনিতে কোনো ম্যানিফেস্টেশন নাই, কিন্তু ওই অপারেশন করার সময় তার একটা অন দ্য এজ। আর CBD এক্সপ্লোর করছে, করার পরে টিউব দিছে, বন্ধ করছে, করার পরে পরের দিন রোগীর লোকজন কে আসে নাকি কোন ডাক্তার ওই টিউবটা বের করে ফেলছে। সে বুঝতে পারে না যে এটা কি ঘটনা। স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার এটা চুপ করে থাকলে দেখেন। আচ্ছা। তারপরে 8 দিন 10 দিন ওয়েট করার পরে তখন বলে, স্যার এখন কি করবো? বলে, দেখলেন তো আসলে আমরা যে দেই টিউব লাগে না সবার। তো এগুলি হয়তো তখন বলছে, কিন্তু স্যারও তো দিছিল এটা, সেটাই আছে। কিন্তু স্যার আরেকটা মনে আছে কিনা, ওই অবির ভাই মারা গেছিল কিন্তু টিউব বাইর করে দেওয়াতে, ওটাও কিন্তু উল্টা হয়েছিল। টিউব আর্লি রিমুভ করা হলো একটা পেশেন্ট ডাইট। ওখানে দুইটা কাজ হয়েছে। একটা হলো টিউব বের করে দিছে টান দিয়ে কোন এক অ্যাটেন্ডেন্ট, আর 2 নম্বর হচ্ছে তার পরের দিন তাকে ঘি ভাত খাওয়াইছিল, তাই না? ঘি ভাত খাওয়াইছিল তার। যাই হোক, এগুলি কিন্তু আসলে সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকার দরকার আছে, যে কি কি করতেছে। এগুলি সবসময় খেয়াল রাখবেন, একদম সব ছেড়ে দিবেন না। ওই যে মানে ইউ মাস্ট ওন ইউর পেশেন্ট, এটা মোহাম্মদ ভাই বারে বারে বলতো, ইউ মাস্ট ওন ইউর পেশেন্ট। ছেড়ে দিবেন না চট করেই। এখন এই যে বলে যে হ্যাঁ গলব্লাডার করে অপারেশন করছেন বা ইয়ে করছেন, আপনি ছেড়ে দেন, আপনার কিছু করতে হবে না, আমরা করবো সবকিছু। পেশেন্টগুলি ক্লিনিকের হয়ে যায়। পেশেন্টগুলি ক্লিনিকের না, পেশেন্টের আপডেট। ক্লিনিকে যখন ঝামেলা পড়বে তখন বলবে ওই যে যিনি অপারেশন করছেন ওনার কাছে যান। তাহলে পরে ইউ মাস্ট ওন ইট, এবং সেজন্য আপনার নিজেরটা নিজে রাখতে, এবং প্রত্যেকটা পেশেন্টের ওই যে অপারেটিভ ইয়েটা ফাইন্ডিংস গুলি, নোটগুলি লিখে রাখা, যেটাতে এই ছিল, যেটা আলী আশরাফ স্যার সবসময় করছে, মতিউর রহমান স্যার সবসময় করছে, গোলাম রসুল স্যারও করছে। স্যারের টেবিলে এটা গিয়েছিল, মাই পেশেন্ট, ডক্টরস মাই পেশেন্ট, আলাদা একটা খাতা ছিল স্যারের, বুঝছেন? ওগুলি মেনটেন করার দরকার আছে। এগুলি আমরা মেনটেন করি না, খালি নাম্বার অফ কেস দেখতেছি আমরা। এটা একটু ইয়ে থাকে, এটার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন যে এখন থেকে কিপ ইউর রেকর্ডস ক্লিন, কিপ ইউর রেকর্ডস এন্ড কিপ ইউর রেকর্ডস ক্লিন, দুইটা পার্ট প্লিজ। এখন এগুলি ডকুমেন্টেশন করা খুব ইজি ব্যাপার, এবং এগুলি আপনার নিজের জন্য, সেফটির জন্য, এক্সপেরিয়েন্সের জন্য, পরবর্তী সুযোগের জন্য। কারণ যারা মানুষ এমনি পড়ে শিখে, করে শিখে, আবার থেকে শিখে, কিন্তু যারা বেশি জ্ঞানী তারা অন্যজনকে দেখে শিখে, যে ওই বেটা তো পড়ছে গাতর মধ্যে, আমি ওখানে যাব না। সে পুরানো কথাগুলি, কিন্তু এগুলি খুবই প্র্যাকটিক্যাল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ অল। স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ওয়েবিনার। তৌহিদ ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মোস্ট ওয়েলকাম। মারুফ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রাব্বি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নেক্সট আমি সরি স্যার, না না, ইটস ওকে। নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। উইল বি ইন কানাডা আই থিংক। বন্ধ ঝামেলা গেছে। থ্যাংক ইউ স্যার, রাখি স্যার। ওকে ওকে দেন।